actually received lot of election donation from George Soros Foundation. So these are on record. We have next page. I have annexed all the links. So the Tom Udali George Sorosor pra toka paisile aru Pakistanok America nirantor সহায় কৰি থাকিব লাগে বুলি তেওঁ ৰিপৰ্ট দিছিলে সিনেটত বিন লাডেনক ধৰা পৰাৰ পিছত আমেৰিকাই পাকিস্তানক টকা দিয়া বন্ধ কৰিছিলে and Senator Tom Udali restarted the financial collaboration with the Pakistan. So Elizabeth started her career with this gentleman called Tom Udali. Then let us come to her Pakistan trip. So Elizabeth joined Pakistan, lead Pakistan in March 18, 2011. March 18, 2011 tarikhe Elizabeth Gogoi came to Pakistan and joined there as a consultant. Aru jitu contract period asile, the contract period was from March 18 to March 17, 2012. 1 year contract. Teo dormaha kihot asile, Prothom 6 মাহ তেওঁ 2 লাখ পাকিস্তানি টকা লৈছিলে second 2 লাখ 50,000 লৈছিলে when we confronted her that whether you had a Pakistani account she said yes I had a Pakistani account we asked her whether you have closed it now she refused to answer so we have every reason to believe that Pakistani account is still alive. But Gaurav Gogoi in his election affidavit has not mentioned about this Pakistani account. So, Assam Police jetia koisile je apuni 2011 pra 2012 loike Pakistanor kam korisile mahot 2 lakh tar pisot 2.5 lakh ajir Indian money it will be 5 lakhs jo ei dormahar toka kot jomat hoisile bole moi Pakistani bank account ot jomat hoisilu আমি খুদিছিলো ব্যাংক একাউন্ট এটি আছে নে নাই she refused to answer তেখেতে আমাক উত্তৰ দিব খুজা নাছিলে now you see a interesting timeline March 18 2011 ত Elizabeth joined lead Pakistan April 27 11 she got an appointment letter from lead India within 1 month first March 18, 2011, she joined Lead India for 1 year, but April, she got an appointment letter from Lead Pakistan. But the appointment letter is such that moi aji appointment dilu kina apuni join koribo 1 bochor pisot. So Lead India ite appointment dile, they may aaj se aapko appointment letter diya hu, but aapka joining date 1 saal ka baad. कहीं आपने सुना है ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर कि 1 महीना देते हैं लेकिन उनको ज्वाइनिंग टाइम 1 साल दिया गया क्यों so that she can be groomed under Ali Tokir for 1 year she had a valid appointment letter in India but appointment letter was a very interesting that you will come to India after 1 year Now, who says that send the appointment letter? Bhavna Luthra. So we asked Bhavna Luthra, how you met Elizabeth? Well, I don't know. I just send an appointment letter. Now, Bhavna Luthra says that Elizabeth was physically in Pakistan at the signing of the contract. She signed in India. And implication was laid down a preparatory timeline which we can call training also under Ali Tokir Sheikh. Ji goraki manuhe teok appointment dise Bhavna Luthra teok ketiao Elizabeth hok logu poa nai. She just sent the appointment letter to Islamabad. Now appointment letter ot ki hol appointment letter diar pisot there was a agreement between Ali Tokir and Bhavna Luthra
এগ্ৰিমেণ্ট খনত কি লিখিলে যে এলিজাবেথৰ তোমাৰ তাত এলিজাবেথ আছে but she will be managed by me. It is a part of the agreement. Bhavna Luthra and Ali Toki, these are the parties. They signed the agreement saying, agreement explicitly assigned Elizabeth Calderon the responsibility to build partnership, policymaker research, civil society in India. Pakistan aru Bharator মাজত চুক্তি হৈছে between Ali Tokir and Bhavna Luthra আৰু সেই চুক্তিৰ আধাৰত Elizabeth has been appointed in India আৰু what was the job of the Elizabeth to enter into the civil society, policy makers and researchers. The এই তিনিটা শ্ৰেণীৰ লগত Elizabeth will work. Now, Bhavna Luthra, আমি সুধিছিলো যে why you signed this agreement with Ali Tokir. She gave us a statement. Lead India was brought under ambit of Lead Pakistan solely to facilitate Elizabeth's salary. যে এই agreement খন যে হৈছিলে এই agreement খনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল এলিজাবেথক দৰমহাটো যাতে পাকিস্তানৰ পৰা পায়. Second, FCR permission was mobilized by Lead India to legalize Elizabeth's salary. Elizabeth India join কৰাৰ পিছত পাকিস্তান গৈয়ে থাকিলে কেইবাৰ পাকিস্তান গল আমি দিম আকৌ she keeps on traveling to Pakistan and every Pakistan trip was sponsored by Lead Pakistan. She is the employee of Lead India, but her Pakistan trip is being sponsored every time by the Lead Pakistan. Second, that as I said, that whenever Ali Tokir come to Lead India office, she is always accompanied by our Elizabeth Gaurav Gogoi. Now, come to the main issue. Elizabeth was contracted for salary of 2.5 lakhs. But her boss, Bhavna Luthra, her salary is 50,000. The boss, Bhavna Luthra's statement, আমাক দিছে যে মই দৰমহা 50,000 পাওঁ কিন্তু এলিজাবেথক মই দৰমহা 2.5 লাখ দিওঁ. Now you come to the legal provision. Indian FCRA is not for foreign national. So what they were doing, Lead Pakistan is sending money to Lead India, then Lead India is paying to Elizabeth. So to bypass the FCRA regulation, তেওঁলোকে কি কৰিলে যে just to pay salary to the Elizabeth Gaurav Gogoi, Lead Pakistan is sending money to Lead India. Lead India is paying to Elizabeth. Etia Pakistanor para foreign donation is never approved in India. The crux is kuno Pakistan NGO Indian NGO toka dibo nware. This is the only one example when government of India must have allowed at that point of time, before Modi came to power. This is the only occasion. Today, a Pakistan NGO, Assamese NGO toka dibo nware, Bharator NGO toka dibo nware because it is an enemy country. But for Lead Pakistan and Lead India to pay the salary to Elizabeth Gaurav Gogoi, permission has been obtained that we will take the Pakistan donation. Probably, Home Ministry, this will be the single example when Pakistan FCRA has been agreed and to pay to a foreign national because Elizabeth is a foreign national. The FCRA beneficiary has to be Indian. But in that case, the FCRA beneficiary become a British national
and Lead India act as a pass-through. That Ali Tokir has transferred the money to the Lead India. Lead India was paying to Ali Tokir. These are part of the agreement. Agreement said that तुम हमें पैसा देगा हम इसको तनख्वाह देगा. This is the in the appointment letter itself ये लिखा हुआ है कि your appointment is subject to we getting money from CDKN and Lead Pakistan. ऐसा now you see Bhavna Luthra says that she was devoid of any specific guideline, deliberately concealed connection to, and now says her salary was entirely funded and channeled through Lead Pakistan. So MP Egorakir, by now she became wife of the Gaurav Gogoi. Gaurav Gogoi married her on 24th September 2013. So, a wife of Indian MP, corpora salary paye ase Lead Pakistanor pra. Lead Pakistanor head kun Ali Tokir. And entire money is coming from bank account from Lead Pakistan to Lead India. Then Lead India is signing check for Elizabeth Kolban Gogoi. So you see, Lead Pakistan has given during that period only 63.48 lakhs. Total Lead India CDK nor pale total 91 lakhs, and entire amount was paid to Elizabeth Kolban Gogoi. Lead India dui sourcor pra toka pale. Lead India total received 91 lakhs. Amount from Pakistan 63.48 lakhs, and Lead India को जो भी मिला है सारे वो एलिजाबेथ गोगोई को दे दिया है. So out of 19 lakhs, 82.41 lakhs has been paid to Elizabeth Kolban Gogoi. These are the bank account of Lead Pakistan and PwC. So Pakistan, these are the date of transaction to the Lead India. Then these are the payment details to the Elizabeth Kolban Gogoi. So Lead Pakistan is sending money and Lead India is paying to Elizabeth Kolban Gogoi. I think in Gutte Bharatot, she will be the only employee who was receiving salary from Pakistan. And Bhavna Luthra admitted in her deposition that this arrangement was only to facilitate salary to Elizabeth Gogoi. Aru teo mur logot kamu nokore. There was that Lead India FCRA accounts we have given. Funding source Lead International, Lead Pakistan, Great Britain poundot receive korisil, and there was this money will be used for salary of Elizabeth Kolban Gogoi that was hide from Government of India. Ki boli loisil je Lead Pakistanor kamor karone ami Pakistanor pra Lead India kamor karone ami Pakistanor pra toka loisu. But actually it was a pass through, channelizing salary of Elizabeth Kolban Gogoi. That was hide from the MHA. So this is a serious violation of FCRA. Jetia Elizabeth Kolban Gogoi agreement kon apuni sai, we'll give the copy of the agreement. The agreement has says that she will be directly under the control of the CDKN and Lead Pakistan. We can show it. No? You can see CDKN program, India is part of the overall NS and directed by Lead Pakistan and One Partnership Delivery Alliance. As such, the personnel in the statement of work normally manage and their work overseas and approved by the Asian Regional Director. ऐसे कोई appointment letter अपना लोग क्या देखिस? The C will be managed
by the ASEAN Regional Director, that is Ali Tokir. And in the agreement itself, it was written that she is the CDKN program manager, program lead in India. She will be managed and directed by Lead Pakistan. These are the part of the agreement. A sitting MP's wife is being managed by Pakistan. These are the documents which we seized during our investigation process. Agreementot ki likha ase je Elizabeth Colburn Gogoi Indian office manage koribo noare. She will be controlled and managed. Teok Porisalona Ali Tokire Islamabador prai kori thaba tat Islamabador namu ase. So this is a unique employment arrangement. So we consider this as a shadow employee of Lead Pakistan. Because Lead Pakistan is paying her, she is reporting to Lead Pakistan. That means from 2011 she started up to 2015, these 4 years, she was managed by Pakistan. Salary came from Pakistan. And we have all the bank details. Lead Pakistane yat poisa pothua. Lead Pakistane Elizabeth Colburn Gogoi payment kora. Entire things are in our possession. This agreement has also been officially confiscated under relevant section of Indian law, and we confiscated it from Lead India office. And she herself told us, the Bhavna Luthra amak nije koise, that she is being controlled by Pakistan, and this line clearly indicates next. Now the important things. When she was working in India, she used to send confidential report to Pakistan. So we are in possession of a 45 pages confidential report which she has authored. Tat ki likha ase? Tat reported assessment shared with Ali Tokir Sheikh on policy sense on climate related issues under Prime Minister Narendra Modi. Now, that report quoted sensitive IB documents, IB reports, internal policy direction of the government of India. Now, report tot ki teo likhisile? Teo koisile page 14, low risk, low visibility strategy recommended. Advocating Pakistan-based actor to maintain covert operational strategy in India to avoid detection and scrutiny. Low risks, low visibility. This was her recommendation to Ali Tokir. Second, Ali Tokir ki recommend korisil? Bypass central government. Just Kendiyo Sarkarok eti ami bypass koribo lagibo. Kar logot kam koribo lagibo? Je she was of the view that now tension between state and central government will increase after Prime Minister Modi become Prime Minister of India. Making Pakistan-based actor aware about the political tension between government of India and state government with underlying recommendation to engage with state government to circumvent central oversight. She herself says that my job is to work with the policymakers and all. So, this is her report, and we in our paperback you will get the report that her recommendation was bypass central government and work with the sub-national agencies. So, Indian MP ejonor poribare enekwa report jodi authored kore, who help her? Next, let us see that teo jetia India kam korile, Pakistanor pora to India ahile. Now, etia ami
দেখা পাওঁ যে she visited lead Indiaত কাম কৰি থাকোতে তেওঁ দিল্লীৰ পৰা ইছলামাবাদ গল 6 বাৰ She has traveled from Islamabad to India 3 times when she was working with Lead Pakistan. But when she was working with Lead India, 6 bar teo Islamabad goise. Aru jetia sakori bodlale Oxford Policy Management eta belek eta organization thumale, that time she visited 3 times. So 9 bar Bharat aru Pakistanor majot aru 3 bar Pakistan thakote Bharat. Aru jetiai teo jai tekhete airport di na jai, she always use the Atari border. She used to cross Pakistan, probably to make it low key, always through Atari. So Indian MP ejonor wife, she visited 9 times to Pakistan when she was become formally wife of Gaurav Gogoi. I do not know whether Gaurav has informed his high command or not, but these are the job. And 6 times Lead India head Bhavna Pandey amak koise je moi najanu kiyo jai. The manager has given that her controlling officer has said that why she is going to Pakistan, I don't know. I have not sent. Now, why she is traveling so frequently at that point of time between India and Pakistan? So, we are summing up links to George Soros via Senator Tom Udali, employment with Lead Pakistan, refused to disclose Pakistani bank account, predetermined employed contract with Lead India, shadow employment arrangement to facilitate salary 500 higher, Bhavna Pandey reporting authority koi 5% higher, primary beneficiary of 82 lakhs from Pakistani FCR account, no oversight from Lead India management reported directly to Pakistan, transmission of confidential report to Pakistan, report contain reference to secret IB report, advocate low risk, low visibility, recommended bypassing central government via state level, exploited center-state political tension in intelligence report, joint pre-employment travel with Ali Tokir, 6th unauthorized visit. Because why we are saying unauthorized? Because her reporting bosse najane kiyo goise. 6 bar unauthorized visit and 3 additional Pakistan visit after she joined Oxford Policy Management. So sitting MP egorakir ghoiniyeke 9 bar Pakistanor logot up and down korise, prior to marriage 3 times, post marriage 9 times. And he is the deputy leader of our Congress Parliamentary Party. So this is what our finding on Elizabeth Kolban Gogoi. Now come to Gaurav Gogoi. So we know that what is his. So Gaurav took a very, very confidential visit to Pakistan. Why we say confidential, I'll tell them. He went to Pakistan in December 14, 2013 and stayed up to December 24. So it was a visit which was there for 10 days. Usually Pakistan 10 days visitor karne, I mean, you can analyze that Pakistan is not a tourist place that 10 din goi tate thakibo. When he was being questioned in Assamese media that why you have gone to Pakistan, then he said
My wife is working in Pakistan. My mat logabo goisilu. But Elizabeth Kolban Gogoi came to India on 1st June 2012. She joined Lead Pakistan. So jetia Gaurav Gogoi Pakistanot goisile, Gaurav Gogoi poriyale ba poribare Pakistanot kam kori thoka nasile. She was working in India, but Gaurav tried to explain to the Assamese media that my wife was at that point of time in Islamabad. That is why I visited. But that is false, because Elizabeth Kolban Gogoi joined Lead India on 1st June 2012 with headquarters in Delhi. But he visited Pakistan December 14, 2013 to December 2024. Again, to keep the visit a low profile, he decided to go by Atari border. Teo Atari border di par hoy. At that point of time, Gaurav was residing in the residence of Chief Minister Assam. That point of time, his father was Chief Minister of Assam. Assamor Mukhyamantri Bahobhavanot thake. Definitely, it is a very, very important visit. Ami Assamor SB khudisilu de whether you have been informed. They said that we were not informed. So this was a confidential visit. Before, up to December 2013, he was active in social media. On return, December 25th, he started his social media, but that 10 days was digitally, he was silenced. He did not post any photograph of his visit to Pakistan, nothing. He was just out of radar, 3 days. Now, let us come to the more important point. As you know, that there is a set of diplomatic engagement between India and Pakistan, that visa is city specific. Jetia India'r pra kunoba manu Pakistanot jabo, tar niyom tu hol visa will be granted to a city. And when Pakistani citizens come to India, visa is given either Delhi or Mumbai. That's the standard protocol which both the country follow. There is no overall country visa. So Pakistan jabor karne, Pakistan visitor karne kuno visa napabo. Lahore, Islamabad, Karachi, kunoba eta jagat jabor karne visa pai jot kam ase. Teneke Pakistani manu jodi Bharatot ahe, kunoba eta jagar visa pabo, Delhi, Guwahati, Kolkata. He cannot go entire country. Now, see their connection. Gaurav and Elizabeth traveled together on 15 December with a visa stamp, which will show you. You see that visa has said Lahore only. The visa was issued for Lahore. So this is very important thing. Teo kot jabo visa dile, okol Lahore jabo. Kun tarikhe teo gol, 12 tarikhe 12 December teo visa dile, 15 December teo, after 3 days after getting the visa, he went to Lahore. Now, what happened? The Pakistani, next page. The Pakistani Interior Ministry issued a letter saying that he is also allowed to visit Islamabad and Karachi. And that visa amendment happened when already jetia teo Lahorot ase. Eta apunaluke muk kok, jodi ami Londonot jao, mur visa khon Londonor embassy mati ani muk visa khon dibo niki beleg visa. Apunak ji visa lagibo India te loi jabo lagibo. That visa cannot be changed in Lahore. Suddenly, Lahore
teo Lahorot goi puar pisot Interior Ministry of Pakistan has issued a letter. Now we want this letter from Gaurav Gogoi. Letter khonot ki likha asil, but you can clearly read, so and so allowed to visit Islamabad and Karachi, White Ministry of Interior Government of Pakistan, letter dated 16/12/2013. So 15 Gaurav arrived in Lahore and 16 Ministry of Interior recognized his presence in Pakistan and invited him, in my language, to Islamabad and Karachi. That point of time he was not MP. Ketiaba ki hoy MP hole, Montri gole, ketiaba embassy might log pabo pare. He was a simple citizen. Now this letter we want. I will request Gaurav Gogoi to give the copy of this letter to media, because a letter to ki likha asile. Why he was allowed to Islamabad and Karachi. Again, you come to the Lahore visa. You said that this visa was issued by Delhi, Pakistan embassy, only up to Lahore. 15 tarikhe by road he reached Lahore. Lahore joar loge loge the condition is changed. Next page. Lahore joar loge loge teo kune contact korile? Who came to meet him? Who talked to him? Whom he contacted there? So the visa immediately expanded to Islamabad and Karachi. Visa khon borhai dile je Islamabadu jabo paribo, Karachiu jabo paribo. By the Interior Ministry's letter. Interior Ministry means what? In Pakistan, that is the Home Ministry. That means Gaurav Gogoi has a live link with the Pakistan Home Department. After this 10 days visit, as we told that 10 days he remained digitally silenced. But after this visit, that person changed completely. How he changed completely, I will tell you. After this visit, after 10 days in Pakistan, the person changed completely. So I appeal to Gaurav Gogoi. We don't need any other clarification. At least give a copy of this letter. And this we have collected from his own passport. It is not that he has surrendered his passport to the MEA to obtain a diplomatic passport. This stamp is there in his own passport. And Assam Police SIT has confiscated that passport. So this is the interior letter was dated 16/12. I will again recall Captain Jintu Gogoi. Jintu Gogoi hotta kora Pakistane, why they will allow Gaurav Gogoi red carpet? Now, অসমৰ মিডিয়াক তেওঁ কেনেকে অসত্য কথা কৈছিল প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ আগত ইন্টাৰভিউত মই কেইটামান ক্লাৰিফিকেশন দিছো নেক্সট নাই এইটো unanswered question media we can show the media Gaurav Gogoi আমাৰ প্ৰশ্ন আপুনি পাকিস্তানলৈ কিয় গৈছিল পাকিস্তানত মই 2013-14 চনত যেতিয়া মোৰ হে সময়ত মোৰ সহধৰ্মিনী কাম কৰি আছিল তেখেতৰ লগত now come back so কেনেকে অসমীয়া মিডিয়া কি কলে যে মোৰ পৰিবাৰে তাত কাম কৰি আছিল now come so
Unanswered question. Unanswered question. Gaurav Gogoi visited Pakistan 21 months after Elizabeth left her Pakistan's assignment. Ar Prashanto Rajguru ki kole? Je mur wife Pakistanot asil kothato enekwa easy kori dile. Je mur wife Pakistanot asil karone moi lock koribo goisilu. Her wife joined India 1st June 2012 and she visited Pakistan. They visited Pakistan again on 16/12/2013. So, this show যে কেনেকে আমাৰ মানুহখিনিক অসমৰ সাংবাদিকসকলক তেওঁ কেনেকে মিসলিড কৰি আছে প্ৰত্যেকটো দিনত. So now we want that later. আমি we grill Elizabeth Gogoi. We ask Elizabeth Gogoi that Gaurav with whom in Pakistan? She refused to answer. আমি Elizabeth Kolban Gogoi খুদিছিলো যে Gaurav Gogoi 10 দিন পাকিস্তানত কোট থাকিলে আপুনি আমাক জনাব নেকি তেওঁ কলে মই নজনাও and আমি obviously force কৰা নাই she is a lady so we suspect that 10 days he was put under some kind of training. Because he was digitally silenced, he was taken to Islamabad and Karachi. You know, Islamabad is the headquarters of Pakistan military. He was supposed to go to Lahore. From Lahore, he was taken to Islamabad and Karachi. Aru jikono Assamia manu jodi visa ji hobo Bharatote hobo. Thailandot joar pisot Thailandor embassy die visa khon amend kori dibo niki. Singapore joar pisot Singaporeor embassy visa khon amend koribo niki. So these are the hard question Gaurav has to answer. Now you see, after he returned, he became MP. Now, what kind of question he put in the parliament? Parliament teo ki khudhe question about the military preparedness, import of hardware and software for defense force, assessment of air squadron and submarine of Indian Armed Force, new rules regarding domestic manufacturers of arms and ammunition. These are genuine questions? Now you see, he asks question, the Pakistan High Commission of epinos hoy ase niki? Bharate Pakistan High Commission at Sorangswa kori ase niki? So these are abstract from his parliamentary question. Epinoses at the Pakistan High Commission of Delhi. Is it for a MP to ask? Then you see, he asks strategies of the nation's water mission area close to that Colvin's area of work, the climate change related questions. Sensitive military question. Gaurav put question in parliament. Apnaloke just you see and think. Nuclear power plants. Quote ase. Uranium reserve in Jharkhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, Tamil Nadu, Bihar. Where it is. He was asking about uranium reserve. These are immediately after his Pakistan visit. He was asking about uranium tapping. He was asking about Western Front. He should have asked question on Eastern Front, he being MP from Assam. He was asking question on Western Front. He was asking import of hardware, air squadron, submarine assessment. So as a first time MP, asking government so many confidential matters, can't we link to his 10 days training in Pakistan? Till he come clear, Pakistanot quote asilu. He must reveal all his picture. Pakistanot thoka khomor photo, Pakistanot thoka khomor day to day, minute to minute details. He now must give to the people of Assam and people of India.
Because these are questions followed by his Pakistan visit. These are the questions he asked within 1 year of Pakistan visits. Second, he took that delegation to Pakistan embassy also after he came back from Pakistan. He came back from Pakistan, he became MP. Kunuba MP Lora Swalik Pakistan embassy loi jai niki? Have you ever heard a sitting MP of Indian Parliament takes youth to Pakistan embassy? But all these things happen after his return from Pakistan. Until and unless he clarified about his Pakistan visit, about the Interior Ministry later, we have every right to say that you have undergone a 10-day course. Why you have been picked up from Lahore? Because you have consented, by taking a visa, you consented to visit Lahore. Now who picked up, who blackmailed you to visit Islamabad and Karachi? Have you applied by your own self or it was an offer? Tumi abedon korisila ne tumak nije loi gol. Never forget, he was Chief Minister of a sensitive state, son of a Chief Minister of a sensitive state. So who took him to Islamabad and Karachi? How he spent next 10 days? That people of India must know, people of Assam must know. Otherwise, his every parliamentary question will be seen with suspect. You see that who is the other member of Parliament in India who visited Pakistan embassy with a youth delegation? Juba Hokolok loi, Jubok Juboti Hokolok loi, Pakistan embassy Jua, Bharator Ditiyojon Sangsodor naam ase niki? Now, see the next, it is more dangerous. May 12, 2022, there was no COVID. Ohomor Hangbadik Hokolok teo ako mislead korisile, show the clip. সৰু ছোৱালী জন্ম হল তাতে জন্ম হল যেহেতু কোভিডৰ সময়ত ইয়াত হস্পিটেলৰ অৱস্থা অলপ সংকটজনক স্থিতিত আছিল তো তাইৰ ব্ৰিটিছ পাছপোৰ্ট হল আৰু লৰা ছোৱালীৰ লগত আহা যোৱা কৰোতে যদিও মোৰ লৰা দিল্লীত জন্ম হল তাৰ ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্টটো লৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব বেছিভাগ মাকৰ লগত থাকে আৰু ৰাজনৈতিক পৰিয়ালটো গোটেই দায়িত্ব মাকৰ লগত থাকে তো তেওঁ আমি তেখেতৰ সৰু লৰা ছোৱালী আমি কৈছো যে তুমি মাকৰ লগত থাকা আহোতে যাওঁতে পাছ যদিও তুমি দিল্লীত পঢ়া-শুনা কৰা দিল্লীত তুমি ক্ৰিকেট বিৰাট কোহলি ভাল পোৱা জসপ্ৰীত বুমৰা ভাল পোৱা কিন্তু মাকৰ লগত থাকিলে আমাৰ এটো সুবিধা হয় সো কি কৰে মাকৰ লগত থাকিব দিলে so his mother stays where in Delhi only but what he did on March 12 22 he visited the passport office in India and surrendered his son's passport, Indian passport. Show the letter. You see, a MP surrendered his son's Indian passport. How disgraceful. Tat ki likha ase? Sri Gaurav Gogoi has surrendered the passport of his son because he took the nationality of another country. Gaurav Gogoi, he himself visited the passport office and surrendered his son's Indian passport. কিমান দুখৰ কথা হ'ব পাৰে তৰুণ গগৈ নাতিনিয়ে without his consent he is a small boy তো গৌৰৱ গগৈ visited the passport office গৌৰৱ গগৈ passport office ত visit কৰে আৰু লৰাৰ ইণ্ডিয়ান passport surrender কৰে
Now you come to the next presentation. Next. Next. You see this slide. Jetia Master Gaurav Gogoi Indian passport asile, his religion was written as a Hindu. So when the first elder son has an Indian passport, the religion was written as Hindu. But when he acquired British citizen, they stopped writing the religion of his son. Now, his youngest daughter, Maya Gogoi, she is having a British passport from beginning, and she declared in before the Indian authority that her religion is Christian. Mother says that I am a Christian. The daughter says I am a Christian. Small girl, they do not know also. May 2020 জন্ম হইছে 5 years old kids. তো ছোৱালীজনীক জন্মৰ পৰাই খ্ৰীষ্টিয়ান, লৰাজনৰ পাছপৰ্টত হিন্দু আছিলে. Now it has been shifted to blank. That means it is in the process. So you can see the reality. And they are not 18 years. Torun Gogoi religion তেওঁলোকৰ অধিকাৰ হয়, তৰুণ গগৈৰ nationality তেওঁলোকৰ অধিকাৰ হয়. 18 বছৰ পিছত নিজে কিবা কৰিব, nobody will question. But a sitting MP surrendered Indian passport. We can show you that religion blank. I got religion Hindu asile. In the we will give you the. So? You see, this was written Hindu. When he was holding an Indian passport, he was mentioned as a Hindu. The moment he took the British passport, his religion gone blank. Now show his daughter passport. The family has 3 people having British passport. He is the lone Indian citizen. Saritar family, 3 jone British passport ase. Ejon Indian citizen হৈ আছে. 4 জনৰ ভিতৰত 2 জন খ্ৰীষ্টিয়ান, এজন ব্ল্যাঙ্ক আৰু এজন হিন্দু. Who will be our chief minister? So we have shown you that right from visa anomaly to surrender passport and everything. We are circulating a paperback to you where every documents I have quoted is there in origin. I mean Xerox, but we have certified that as a origin. Gaurav Gogoi passport of Hindus. He is in his home, he will be always in minority. Any motion he cannot pass. He will not be able to pass. So, in parliament also he will be always with the minority, and home also he will be always in minority. No. So, paperback to DD was okay. So, this documentation, as you know, that Assam government has a limitation. We cannot approach RAW. We cannot go to the Pakistan embassy. We cannot requisition the service of Interpol. We believe a deeper connection between Elizabeth Kolban Gogoi, Gaurav Gogoi and Pakistan. And this cannot be simple.
Interior Ministry inviting him, visiting his wife, visiting Pakistan 9 times after she came to India, authoring report that Kendra Baddi go to the state, quoting illegally IB reports, then কাম কৰি আছো ইণ্ডিয়াত salary আহি আছে Pakistan. So these are not easy things to digest, and had it been another country, probably matter would have been different. But this is all about Pakistan. A gutei kothato kar logot link Pakistanor logot. So Assam government has yesterday decided that decided to hand over the case to the MHA, Ministry of Home Affairs, and Ministry of Home Affairs I request him to push for appropriate investigation. And the result ahe, ami result khenik raijor agot janaboloi bhal pam. So we recommended a national level proof. Yesterday cabinet has passed. So I am open to any question. Prior to 2014. Minute, one by one. Prior to 2014, there must be someone very higher ups who might have been involved. You know, like otherwise these informations, such classified informations. So you see, FCRA clearance for Pakistani donation. It is not a easy things to happen in India. So I have every reason to believe that in between 2011 to 14, there must be another handler. Apart from Ali Tokir and Elizabeth, there must be another guy who is connected to the higher up, because I can vouch getting Pakistani FCRA, Pakistani donation in India, it is a simply impossible thing. Bharatborkhot Pakistanor NGO toka dan koribo. It can be rotated through British or America. But directly Islamabad to Delhi toka hibo, government of India will allow. It cannot happen until and unless somebody is there who is very close to the then establishment. बताइए ये जो आपने कहा कि एलिजाबेथ ने पाकिस्तानी अकाउंट के बारे में सच नहीं बताया है और एमपी होने के नाते उन्होंने एफिडेविट दिया है, उसमें जानकारी नहीं दी है, तो चुनाव आयोग तो आप कह ही सकते हैं कि इसका मेंबरशिप कैंसिल करो। आप देखिए, ये तो आज हमें आपका पास शेयर किया हूं, बिकॉज दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन. अभी डेफिनेटली जो लोग ने गौरव गोगोई का साथ चुनाव लड़के हारा है, now they have right to apply to the election commission, because they have not disclosed completely the Pakistan as well as a UK account, and he said that she is working in a local NGO. So in the affidavit, true picture was not given. So definitely the candidate who lost the election with Gaurav Gogoi definitely will approach election commission, because false affidavits lead to 1 year imprisonment. मेरा एक सवाल है, did you not अनिरुद्ध बोलो, एक एक करके, I have time, आराम से जाए. Mr. Minister, at the time when Elizabeth was walking and when she quoted the IB report, at that point in time Gaurav Gogoi was not the At that point of time, he became MP. At the time of signing the report, Gaurav was MP, because this report was sent when Prime Minister Modi became Prime Minister. And Gaurav also became MP in that period itself. How she got access to this? This is we have asked. She said, "नहीं, मैंने open source से मिल गया." But IB report cannot get from open source. So this matter need to be investigated. That is why I am of the view that more than the IB report, getting Pakistani money into India is not a easy thing. Now there must be someone, and suggesting that bypass federal government,
go to the state. These are the things very, very internal to India. When you report those things to Pakistan, you must be helped by someone. एक सवाल इधर से नीरज बात आओ, प्रोविन. During this investigation and after all findings, did you not consider grilling Gaurav Gogoi and asking center to book Mrs. Elizabeth for FCRA violations? Gaurav Gogoi আমি interrogate করা নাই. Purely because he is a sitting member of parliament, deputy leader of the opposition party, we left the job to the central government agency. But if central government somehow asks us to continue with the case, then definitely we will call Gaurav. But at this stage, we did not interrogated him, showing some kind of respect to his position. Sir, if we had so much, sir, excuse me. Sir, if we had so much, अरे एक तो देखिए, एक ऑपरेशन सिंदूर में समय एक यूट्यूबर खाली पाकिस्तान घूमने गया था और अपने वीडियो वगैरह अपलोड भी करते रहा. शी वॉज नॉट सेइंग दैट मैं नहीं जा रहा हूं, वो तो एडमिट कर रहा था कि मैं जा रहा हूं. ये तो डिजिटली भी साइलेंस रहा, किसी को पता कि भी होने नहीं दिया जब तक ये घटना नहीं हुए. तो अभी आप बोल सकते हैं आप अरेस्ट नहीं क्यों किया. चुनाव का पहले ऐसा स्टैंड लेना, इट इज नॉट ए वेरी इजी जॉब, बट दिस इन्वेस्टिगेशन विल डेफिनेटली लीड टू सम हार्ड एक्शन. मेरा सवाल है, मैं इधर से मैं एक करके देखूं. So actually, I was about to ask the same question that he has asked, but just to take it forward. So is it that it could hamper the electoral fortunes of the party? That's why you are not acting against Gaurav Gogoi. Look, if I arrest him now, I will be accused of political that Himanta Biswa Sarma is doing politics before election and all. So, as we have handed over the case to MHA, I am sure that logical conclusion will take place. Of course, now there will be a lot of demands from people also after I reveal today everything. So let us see. We'll examine. We'll take it to the logical conclusion. But arresting at this stage is a hard step. We don't want to take. We'll go step by step. इधर से एक सवाल. Sir, from the last, sir. From the last, yes. Yeah. Sir, if we had so much information, why didn't you approach the central government earlier? Given the sensitive issue of national security, a central inquiry should have been already initiated. But I think our police was doing a better job. So, state police was doing a better job. Can you imagine any other state police to get hold of those such documents? Can you imagine anybody will get the Gaurav Gogoi's passport without interrogating him? So you must compliment SIT of Assam for a finer level of inquiry. Gaurav Gogoi's pocket of thoka passport, we accessed it. So it is not a easy thing. Amar Assam police or SIT bahut korise. But to take to the next stage, once we examined the report in cabinet yesterday, we found that यहाँ से आगे हमें नहीं करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए. So yesterday cabinet in its wisdom to take a decision to refer the matter to the central government. But SIT has also recommended under what section we could have filed such sheet. So those are also there. When you see the report, we are going to give you the copy. They have already recommended the actions that under this section we can file search sheet against Gaurav Gogoi, Kolvan and Ali Tokir. But we need a higher level of inquiry because you see, if from India he is going to Pakistan, we can capture. But if that lady has visited Pakistan from London, we cannot capture. Aji apnaluke sabo, Elizabeth Kolban Gogoi visited Pakistan 9 times from India. But how many times she visited Pakistan from London, that our system do not support. That we have to take it from Interpol.
Because our system, our computer, our system can only track if you are leaving from a station of India. Etia apuni jodi aji say moi as a individual moi jodi aji America golo America pra jodi moi Pakistan golo muk India cannot track me. Simply I have to say my passport is lost. The stamp will be erased. So Interpol or other international agencies' help is required. That is why Cabinet in its wisdom has decided to refer the matter. But otherwise also we have material to succeed him. Sir, मैं नमस्कार, मैं एनडीटीवी से। सर, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं गौरव गोगोई का क्या कांग्रेस पार्टी में क्या दर्जा है, जिस तरीके आपके इन्वेस्टिगेशन दर्शा रहा है और जो समय की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस हाईकमांड जिसके साथ उनका करीबी रिश्ता है और उस तथा जो सरकार थी, ये सब जानबूझकर चुप रहा या फिर वो शील्ड कर रहे थे गौरव गोगोई को? आप देखिए, इफ यू कंपेयर गौरव एपिसोड विद गांधी फैमिली, after Rajiv Gandhi became MP, Sonia Gandhi became Indian citizen. So I do not appreciate Gandhi family, but I want to draw two comparisons. Rajiv Gandhi did not allow Rahul and Priyanka to be citizens of Italy. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Indian citizen kori rakhisile. And his wife, the moment he became MP, she surrendered Italy's passport and took Indian passport. Now you contrast Gaurav. Gaurav's wife continued to be Britishers till today. Even after he became a third-time MP. And instead of making her children Indian, his children Indian, he himself went and deposited passport, saying that proudly my sons and daughters are now British. So Rahul should compare his own story with Gaurav and take appropriate action. That is what I can wish. Because the comparison, बहुत दूर जाना क्या जरूरत नहीं है, अपना फैमिली में ही कंपैरिजन है. आप देखिए, सोनिया गांधी कभी इटालियन था, इसलिए भारत का लोगों ने इसको प्रधानमंत्री होने ही नहीं दिया. और हमेशा यह सवाल उठते रहा कि व्हाई सोनिया टुक सो मच टाइम टू सरेंडर इटालियन पासपोर्ट. बट हमारे युवराज को आप देखो, वो तो उल्टा कर रहे हैं. बेटा बेटी को भी ब्रिटिशर्स भी बना रहा है, अपना धर्म से भी दूर कर रहा है, और साथ में अपना बीवी को कभी भारतीय बनाने का चेष्टा भी नहीं किया. सो अभी मुझको कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है. राहुल शुड कंपेयर हिम विद गौरव एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. अमित भाई, एक सवाल ये है कि एक तो उनका ये बार-बार एक तरह से कांग्रेस भी कह रही कि ये पूरा जो डिस्कशन इसमें भी लेट आप लोगों ने किया, शुरू भी लेट किया, ताकि इलेक्शन के दौरान भी एक तरह से एक प्रेशर बना रहे पूरे कैंपेन में कि गौरव गोगोई और कांग्रेस इस तरह से पूरे मामले में. आपने कहा कि 10 दिन की जो कोर्स की बात कर रहे थे, किस तरह का कोर्स होगा? ये देखिए, इस्लामाबाद और कराची में देखने के लिए क्या है? बिन लादेन को देखना, और क्या है देखने का? कहाँ लादेन मरा था, यही तो देखने के लिए जाने का जगह है. और क्या जगह है बताइए? तो कोई व्यक्ति 10 दिन, पाकिस्तान आपको भी मैं भेजूं, अब 10 दिन क्या करेगा बताओ? एक दिन लाहौर में घूमा, एक दिन कोई दूर जगह में घूमने का बाद अरे यहां तो रहने का माहौल ही नहीं है, चलो. तो अब 2 दिन में आपको मैं जबरदस्ती भी लाहौर भेजूंगा, अब 2 दिन का ऊपर नहीं रहेगा. एक व्यक्ति 10 दिन रहता है और डिजिटली साइलेंस हो जाता है. मतलब क्या? कहीं तो जाके मेडिटेशन किया होगा. तो कबा तो ध्यान करिए सिले. अभी देखिए, ये रिपोर्ट हमें 10 सितंबर को मिला, और ये रिपोर्ट का बाद प्रेजेंटेशन बनाना, कैबिनेट को ब्रीफ करना, हम लोग सितंबर महीना में इसको पब्लिश करने के लिए रेडी रहा. बट इन बिटवीन हमारा असम में सितंबर को लेके आज तक
जो जुबिन का डेट के लिए हम लोग एक अलग दुनिया में चला गया। अगर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं ये बात करने जाता था, लोग मुझे ही मारते थे। तो बिकॉज ऑफ द पिकुलियर सिचुएशन ऑफ असम, लोगों को मानना था कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये रिपोर्ट हम ऐसे लेके बैठा रहा, इसलिए ये देने के लिए जगह नहीं था, लोग नाराज हो जाते थे। अगर ये मैं सितंबर में ही होम मिनिस्ट्री को दे देते थे, शायद आज आपको और खबर कुछ ज्यादा ही मिलते थे। एक्चुअली आई लॉस्ट आउट। मैं तो पहले ही अगर भारत सरकार को दे देते थे तो आज मुझे बोलने के लिए और कुछ होते थे। मैं तो 50% नहीं 20% बोल रहा हूं। आई कुड हैव गॉन मच मोर इंफॉर्मेशन। I'm Gopi from INS. So what about Lead India? Have they been under scrutiny? Where are they still getting their funding from? If you could tell us something about that. This is another very important aspect. Lead India today is not getting money from Lead Pakistan. That was the only time when Elizabeth was in the job. Only that point of time, Lead India received money from Lead Pakistan. But after she exited and she shifted to Oxford Policy Management, another NGO, they stopped getting fund from Lead Pakistan. However, normally, अगर कोई लोगों को पाकिस्तान से मिलते थे, पीछे में उनको वो ब्लैकआउट हो जाना चाहिए था। तो how that scrutiny is not happen in that case, this is also another aspect. नॉर्मली अगर एक बार किसी ने पाकिस्तान से पैसा लिया, भारत सरकार उनका एफसीआर कैंसिल करता है। हाउ इन दिस केस दे अवॉइडेड इट। प्राइमरीली 2013 तक हमारा पास कोई कंप्यूटर का सिस्टम नहीं था। 14 से ही ये एक सिस्टम में लाया गया। 13 तक मैनुअल था। प्रोबेबली हमारा रिपोर्ट जाने का बाद लीड इंडिया विल ऑल्सो कम अंडर स्क्रूटिनी। Sir, I'm Piyush from India Today. Sir, you have shared that a lot of information was shared with Pakistan. I want to know that has the SIT been able to identify where this information was used? Was it used for carrying out any anti-India activities by Pakistan? We have found, when we searched Lead India, we found that this 45-page report, we suspect that this is the report which was given in 2014. But there must be many other things, because if you see her profile in the agreement, she was asked to work with civil society and policymakers. She was in Pakistan. Pakistan se she came to Delhi. Salary was coming from Pakistan, and she was asked to coordinate with whom? Policymakers एंड सिविल सोसाइटी। तो पूरा एस्पियोनेज जैसा बात हो जाता है कि हमें आपको भेजा हूं, आप ये काम करो। वी शुड हैव गेट मोर, बट हमारा एक असम पुलिस का जो लिमिटेशन है, उनके लिए वी कैन नॉट ब्रेक द इंटरनेट। 14-15 का हम टेलीफोन को भी नहीं कर पाता हूं। स्टेट गवर्नमेंट है जुरिडिक्शन ओनली अप टू 2 years। अभी कितना बार इस्लामाबाद से बात हुए थे, तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन 2016 में होते थे, वी कुड हैव गेट लॉट ऑफ पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मोबाइल्स, बिकॉज फोन होते थे, नंबर आ जाते थे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अभी खाली 2 साल का ही लीगेसी रिकॉर्ड लेने का अनुमति है। दैट इज व्हाई आई एम श्योर एक बार 2011 से 16 तक टेलीफोन रिकॉर्ड्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास आ जाते हैं तो बहुत कुछ खुल जाएगा। हम तो लिमिटेड काम किया बिकॉज आवर कॉन्स्टेंट। यस यस আৰু আলি অফিচ চেক আছিলে এছিয়াৰ ডাইৰেক্টৰ গতিকে এছআইটিয়ে গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোৰ সময়ত যোনটো চিডিকেনৰ ফাণ্ডিং সেইটো সম্পৰ্কত কিবা আমি উই আৰ কনচাৰ্ণ উইথ লিড পাকিস্তান এণ্ড লিড ইণ্ডিয়া। CDKN ইজ এ অৰ্গেনাইজেশ্যন যাৰ ব্ৰিটিছতো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে।
এতিয়া আজি যদি মই এই ঘটনাটো নাজানিলোহেঁতেন, যোৱাকালি যদি মোৰ ওচৰত এনেকুৱা প্ৰপ'জেল আহিলেহেঁতেন যে গুৱাহাটীৰ ৱেষ্টটো আমি ক্লিন কৰি দিম, মইতো তেওঁক লৈ ল'লোহেঁতেন। আনটিল আনলেছ somebody points out, তো মই কেনেকৈ গম পাম? কালিলৈকেতো মইতো গৌৰৱ গগৈৰ বিয়া ময়ে খাব গৈছোঁ, এলিজাবেথৰ বিয়াটো ময়ে খাব গৈছোঁ। আজিৰ পৰা যদি কোনোবাই লয়, হি ইজ এ ছাছপেক্ট। কিন্তু যেতিয়া দে ৱেৰ লুকিং লাইক এ ভেৰি অনেষ্ট পিপল হু ন'জ দ্য বিহাইণ্ড দ্য ষ্টৰী। আজি যদি মোৰ তাত জাৰ্মানীৰ পৰা এটা কোম্পানী আহে, মোক কয় যে মই গোটেই গুৱাহাটীখন এনেকৈ চাফা কৰি দিম, তো মইতো আই এম জাষ্ট এ কমিশ্যনাৰ অফ এ মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন। হোৱাই আই উইল নট টেক দেয়াৰ এডভাইচ ইফ দেয়াৰ প্ৰজেক্ট ইজ গুড? বাট টিল 2013 এজ আই টল ইউ, কোনোবা এজন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহে তেওঁলোকক হেল্প কৰি আছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিগেটিভ ৰিপৰ্ট IB এ পঠুৱাই নাছিলে। দিছ হেপেন ইন 2013, নট 2014। 2013ত দিল্লীৰ পৰা IBৰ পৰা এই গোটেই ঘটনাবিলাক উল্টাই তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰি আছিলে, যে গোটেইবিলাকক ছাপৰ্ট কৰি আছিলে। নহ'লে পাকিস্তানৰ পৰা পইচা অহা দিনাখনে এৰেষ্ট হ'ব লাগিছিলে, তো এৰেষ্টটো নহ'ল। গতিকে সেইকাৰণে যিটো আপোনালোকে কিবা আহমেদাবাদৰ প্ৰতিদিনে ষ্টৰী এটা কৰা মই গম পাওঁ, বাট মই ভাবোঁ জিন্তু গগৈৰ বলিদানৰ ফালে চাই আমি এইবিলাকত নোযোৱাই ভাল। কিয়? পাকিস্তান আমাৰ চিৰবৈৰী, আৰু পাকিস্তানৰ ঘটনা শুনাৰ পিছত অমুকেও দিছিল, তমুকেও দিছিল, তমুকেও কৰিছিল, তমুকে কিবা কৰিলে বুলি আমি কৰিম নেকি? তো মই ভাবোঁ যে এইটো এটা বৃথা প্ৰচেষ্টা। মানুহৰ ৰন্ধে ৰন্ধে এণ্টি পাকিস্তানী সোমাই আছে। গতিকে কোনোবাই যদি ভাবে যে ইণ্টেৰিয়ৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ইনভাইটেশ্যনত যোৱা মানুহজনকো মই পাকে পকাৰে বচাব চেষ্টা কৰিম, মই ভাবোঁ মানুহে চাই থাকিব। Sir, Payal, you're from Network 18. Payal, मैं आता हूँ। এইটোতো আজিৰ এতিয়া মই এই 2 মিনিটৰহে কথা আপোনালোকক জনোৱাটো, কালি কেবিনেটে চাইছেহে। গতিকে ইয়াৰ ফলো আপ একশ্যনবিলাক এতিয়াৰ পৰা তপন গগৈয়ে মোৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স শুনি তপন গগৈয়ে কমপ্লেইন দিব লাগে ইলেকশ্যন কমিশ্যনত। আজিহে আপোনালোকক এই ৰিপৰ্টটোতো কালিলৈকে কাৰো হাতত নাই। তপন গগৈয়ে কেনেকৈ জানিব যে তেওঁৰ পাকিস্তানী একাউণ্ট এটা আছিল বুলি? এতিয়াহে জানিব। গতিকে যি হ'ব আজিৰ পিছত হ'ব, নহয়। এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্টটোতো মই কেবিনেটৰ কাকোকে দেখুওৱা নাছিলোঁ, কালি ৰাতিহে আমি দেখুৱাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে কৈছে যে অমুকক জনাইছিল নেকি, কৰিছিল নেকি? আজিৰ পৰা আমি কৰিমহে ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক দিয়াৰ পিছত, কাৰণ মই কমিট কৰি থৈছিলোঁ যে ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক আগতে দিম মই। পায়েল, the fact that you're referring this case to the MHA, are you going to be asking for a time-bound inquiry? Because otherwise you will be accused of just using this as a poll gimmick. And how will you assure the people of Assam that you will take this case to its logical end? I have no audacity to dictate Amit Shah ji. Best I say. No, that is what. He is a more nationalist than me. So you can expect fireworks from him, obviously, because if I do not want to show him that, look, I am more patriot than you. So I think that once the ball is in his court, these will be played out in as per the rule of the law, as per the ground rule. Man. Sir. ইয়াত আমি সেকশনবিলাক ৰিপৰ্টটো দেখিলে পাব যে কোনকেইটা সেকশনত আজিও আমি বুক কৰিব পাৰোঁ। কিয় কৰা নাই? কাৰণ আজি যদি কৰোঁ আধা হৈ থাকিব, নহয়। মইতো বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো অসম পুলিচে কৰা বস্তু নহয়। আমিতো ধন্যবাদ দিব লাগিব যে অসম পুলিচে ইমানটো কৰিলে। যেনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা CBIক দিব দাবী নকৰে জানো? যে অসম পুলিচে এটা অলপ দিন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি দাবী কৰে যে CBIক দিব লাগে? সো আজি মই CBIক দিছোঁ বা NIক দিছোঁ, এইটোতো আদৰণিহে জনাব লাগে, বিকজ দে উইল গিভ এ প্ৰপাৰ চাৰ্জ শ্বীট। তেওঁলোকৰ লগত মই মেইন আমাৰ অসুবিধাটো কি মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ৰাজ্য চৰকাৰে 2 বছৰলৈকেহে টেলিফোনৰ ডেটা ল'ব পাৰে।
কিন্তু গৌৰৱ গগৈ লাহোৰত যোৱাৰ আগতে টেলিফোনত কাৰ লগত কথা হৈছিলে, এলিজাবেথে কাৰ লগত কথা পাতিছিলে, সেইকেইদিন তেওঁ দিল্লীত কাৰ লগত কথা পাতি আছিলে। ৰাজ্য পুলিচে ইয়াক উলিয়াব নোৱাৰে, কাৰণ আমাক কোৱা হৈছে যে 2 বছৰতকৈ অধিক লিগেসি ডাটা ষ্টেটে ল'ব নোৱাৰে। সো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হি এইটো লিগেসি ডাটা ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে আজি যদি মই চাৰ্জশ্বিট দিওঁ ইট উইল বি 25%, ভাৰত চৰকাৰে চাৰ্জশ্বিট দিলে ইট উইল বি 100%. Sir, Shalini from ANI. Sir, I'll coming. Shalini, I'm coming just. विकास चंद्र न्यूज नेशन से मेरा सवाल है कि जो असम पुलिस की फाइंडिंग है उसमें आया है कि वो पाकिस्तान गए, आपने कहा कि हम रिलेशन करने तो गए नहीं होंगे, आए वो सांसद बन गए, उसके बाद उन्होंने कई सारे सवाल पूछे जो बहुत ही संवेदनशील थे, सेना से जुड़े हुए थे, न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े हुए थे, तो क्या वहां से आने के बाद वो पाकिस्तानी एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं? मेरा लगता है अनलेस गौरव गोगोई डिनाई, इसमें 2 बातें होते हैं। अगर काल गौरव गोगोई बता देते हैं कि मैं पहला दिन कराची फोर्ट गया था, सेकेंड डे में जिन्ना का ये देखने गया, थर्ड डे में वो फलाना मंदिर को देखने गया, ऐसे अगर वो विथ फोटोग्राफ बता देते हैं उनका 10 दिन का जर्नी, तब तो मैं ये सब नहीं बोलूंगा कि वो पाकिस्तान का जासूस है वगैरह है। लेकिन वो कुछ नहीं बताएगा तब तो आंसर क्या होगा? तो 10 दिन जरूर आप कुछ ट्रेनिंग किया होगा, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आपका दिमाग में कैसे आया, बीइंग द फर्स्ट टाइम एमपी। तो द बॉल इज इन गौरव गोगोई's कोर्ट, नॉट इन माई कोर्ट। तो गौरव गोगोई को बताना है 10 दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का आतिथ्य में आप कहां कहां गए थे, बिकॉज मैं तो लेटर भी आपको दिखा दिया। नाउ इट इज गौरव हु हैज टू आंसर कि मैं 10 दिन कहां था। ये मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो नहीं बताएगा तो मैं क्या बताऊंगा? भाई तुम ट्रेनिंग करने गया था इसलिए तुम नहीं बता रहे। सो बॉल इज इन हिज कोर्ट। अभी 3 बजे आप लोगों को बुला के बोलना चाहिए था कि 10 दिन में इधर 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 गया था, तो अब मैं उनको कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन अभी उनका ऊपर ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू हिम टू एक्सप्लेन हिज विजिट। इंटीरियर मिनिस्ट्री का लेटर में क्या था, कैसे लाहौर में आपको किसने मुलाकात किया था, किसने आपका वीसा चेंज करवाया, तो ये सारा बात कौन बताएगा? बीइंग द रेस्पेक्टेड डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, वही तो बताना पड़ेगा ना। और जब तक वो नहीं बताएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर 10 दिन तक वो नहीं बताएगा तब तो मैं बोलूंगा जरूर आप ट्रेनिंग करने गए थे। Dada supplementary. Supplementary. Sir, as you mentioned about this report, as you alleges that this is a national threat for the nation, what I wanted to ask is September में ये report submit हुई थी and you were supposed to revert back. You mentioned about the Zubin also, which was related to the state people. But this is a national threat. इतना time sir क्यों लगा? क्या वजह? ये तो नहीं कि आप असम नहीं देखा था। अगर मैं ये करते थे ना मुझको मार देते थे। But sir, this is a matter of investigation, sir. ठीक है, आप असम नहीं देखा इसलिए आप ये क्वेश्चन किया। 10 लाख लोग थे रास्ता में, तो इट वाज सच ए नेशनल लॉस। तो जुबिन का देहांत हमारे लिए इतना पेनफुल था, ये सब देखने के लिए भी वो समय माहौल नहीं था। तो इफ आई हैव टू प्रायोरिटाइज दोनों का बीच में, आई प्रायोरिटाइज जुबिन। अगर उसमें मेरा गलती है तो मैं नहीं जानता हूं। जब दोनों का बीच में कभी कभी एक चीफ मिनिस्टर इसको प्रायोरिटी करना पड़ता है, वो समय अगर जुबिन का इश्यूज को मैं प्रायोरिटी नहीं करता था, चार्जशीट नहीं देते थे, लोगों को अरेस्ट नहीं करते थे और ये सब में जाते थे, हम लोग यहाँ अभी बैठ भी नहीं रहते थे, अभी तक यहाँ अलग दुनिया में हो जाते थे। तो that is why Assamese journalist knows what was the situation. মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একেবারে সৰু প্ৰশ্ন এটা আছে, একেবাৰে Honorable Chief Minister, referring to your referring to your answers, that during this period when Gaurav Gogoi was visited Pakistan December 13 to December 24, 2013, at that time Union Home Minister was Sushil Kumar Sindhe, and Gaurav Gogoi was only in Delhi with the most of the time with the official residence of Chief Minister of Assam. So how do you think that during that time the Home Ministry, both the state government as well as center, they have been failed to track the movement of
son of a chief minister. At that time, he was not MP. Yes. Simple thing that these people could not get Pakistani donation without support of somebody in Delhi. अगर एक CM का बेटा पाकिस्तान जाते थे, ये you cannot say that it can go like that because जब अटारी बॉर्डर में पास हुए थे, उनका पासपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी हुए थे. IB should have got the alert और उनको आने का बाद पूछना चाहिए था. लेकिन ये जे गुटे काम बिलाक নহল, that is why we feel that there is some other actor also who was protecting these people. নহলে পাকিস্তানৰ পৰা ইণ্ডিয়াত যদি আজি আপোনালোকৰ একাউণ্টত 10 টকাও আহে পাকিস্তানৰ পৰা, you will be summoned next day by the police because it is immediately tracked. Definitely Indian side হ'ব লাগিব because 9 বাৰ আলী টকিৰৰ দৰে মানুহ এজন 13 বাৰ ইণ্ডিয়াত আহিব, কোনে ভিসা দিব? আৰু যিদিনাখনে মোদী গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে তেওঁ নাহা হৈ গ'ল. I show you the timeline. আলী টকিৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়ালৈকে আহিছে? 2013. যিদিনাখনে মোদী চৰকাৰ আহি গ'ল, তেওঁৰ ভিসা নোহোৱা হৈ গ'ল. 13 বাৰ পাকিস্তানী মানুহ ইণ্ডিয়াত আহিব পাৰে নেকি? এক্সেপ্ট এ মেম্বাৰ অফ ক্ৰিকেট টিম নহলে কোনে আহিব পাৰিব কওকচোন? Sir, just adding to one point, sir. Just adding to one point, because we have seen now. आपने अभी जो जवाब दिया था, आपने कहा था कि अभी मैं इंतजार करूंगा कि गौरव गोगोई बताएं कि उन्होंने 10 दिन वहां पर क्या किया. अगर गौरव गोगोई सामने आकर के बताते हैं कि उनके साथ में कुछ हनी ट्रैप हुआ या उनको ब्लैकमेल करके सारा काम हुआ, तो क्या असम सरकार विल यू सपोर्ट, असम गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी फिर गौरव गोगोई को? देखिए, गौरव गोगोई एक असमिया व्यक्ति है. अगर कोई अंडर प्रेशर में यह काम कर रहा है, जैसे अपना बेटा का धर्म परिवर्तन, अपना बेटा का पासपोर्ट परिवर्तन, ये बहुत इजी डिसीजन नहीं होता है अनलेस यू आर ब्लैकमेल बाय समबडी. ये बहुत इजी निर्णय नहीं होता. अगर मुझको कोई मेरा वाइफ आके बोले कि मेरा बेटा को तुम आज यू मेक हिम सिटीजन ऑफ यूके एंड आई एम MP, ये निर्णय लेना इजी बात नहीं है. असम का मीडिया को क्या बोला कि कोविड हो रहे थे, वो उधारी थे, तो बना दिया. बट वी फाउंड आउट द टाइमलाइन, इट वाज इन 22, तब कोविड भी नहीं था. तो देखिए, अनलेस ही इज ब्रेन वॉश कंप्लीटली, नहीं तो कौन भारत का, आप बताओ, प्रियंका गांधी ने अपना बेटा को ब्रिटिश बनाया है. मैं कोई दूसरा का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं, मैं गांधी फैमिली का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं. तो ये बात बहुत दुखजनक है. ये कोई मेरे लिए बहुत गर्व का बात नहीं है. इसलिए ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, मेरा एक असमिया का ऊपर मैं बोल रहा हूं. सो उनको अगर मदद चाहिए तो मदद सब करेगा, लेकिन मेरा लगता है दीज आर वेरी वेरी अनयूजुअल. इसलिए अपना दोनों बेटा का धर्म परिवर्तन हो जाए, आपका सिटीजनशिप परिवर्तन हो जाए, दीज आर नॉट मैटर व्हिच यू कैन डाइजेस्ट इजीली. You spoke about digital silence of Mr. Gogoi. Has investigation agencies approached him, questioned him, and if not, did they get a special permission to question a sitting MP? We do not require any permission from anybody, but on our own, we have not interrogated Gaurav Gogoi. We have interrogated his wife in his own residence. She cooperated, but she refused to give answer in certain issues. But of course, we interrogated her, but we did not interrogate Gaurav Gogoi, and we want that things to be done by the central government agency. मुख्यमंत्री महोदय, एक सवाल है इसमें साथ. मैं आपका पास भी आता हूँ. এই ফটোখনত থকা যিজন অৰ্গেনাইজাৰ আছিলে, ৰোজিৰ নামটো কি আছিল? So Gaurav Das Gupta was another organizer. We interrogated him.
and he said that this was completely brainchild of Gaurav Gogoi. The co-organizer, Gaurav Dasgupta, we interrogated him and we asked Gaurav Dasgupta names of the other children, but he said that मैं भूल गया. So we put him under lot of interrogation, but he did not disclose all the names. But basically he said that Gaurav लेके गया हम लोगों को. Issues वही मतलब गौरव दासगुप्ता का स्टेटमेंट है हमारा पास, आपको मैं दे दूंगा क्या लिखा है. स्टेटमेंट आसे ना गौरव दासगुप्ता, हाँ, तो that we can make available to you. सर इधर लेना सर आपकी एसआईटी रिपोर्ट देख के लग रहा है कि एसआईटी ने तो फैंटास्टिक काम किया है, लेकिन आप जो कह रहे हैं जैसे सितंबर में रिपोर्ट आ गई तब पेंडिंग रखा गया क्योंकि जुबिन जो कि अनडाउटेडली नेशनल लॉस था, लेकिन एक मुख्यमंत्री कैसे ये कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट का इतना सीरियस इशू, सुन लीजिए सर, लेट मी कंप्लीट, उसको तब पेंडिंग रखा, गौरव गोगोई से इंटरोगेट नहीं हुआ, उनकी वाइफ से ठीक से कॉपरेशन नहीं कर रही है, ठीक से पूछताछ नहीं हुई, और अब इलेक्शन के ऑप्टिक्स से देख रहे हैं कि इलेक्शन के लिए खराब हो जाएगा. आप देखिए वो समय करने का कोई माहौल ही नहीं था सामने. आप आज इस सिचुएशन को आप एनालाइज भी नहीं कर सकता है. वो समय अगर ये सब मैं करने जाता था, जो हालत होते थे असम को, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं. असम हैज सीन समथिंग व्हिच नेशन हैज नॉट सीन एट ऑल. तो वो समय बाकी सब काम सेकंड में थे, और उसका मतलब वो वाला सिचुएशन और आज का साथ आप लोग बात भी नहीं कर सकते. अगर ये क्वेश्चन आप करते थे ना, वो समय लोग आपका घर में आ जाते थे कि आप ऐसा चाहते उस समय ये सब करें. तो दैट वाज ए सिचुएशन व्हिच नोबडी कुड कॉम्प्रिहेंड, और बहुत ही अलग सिचुएशन थी. और गौरव गोगोई को हम जानबूझ के इंटरोगेट नहीं किया, बिकॉज हमको लगा कि ठीक है कोई लोग मुझे ये एक्यूज ना करे कि आई एम गेटिंग पर्सनल, बट हमें जो मिलना था एविडेंस हमारा पास, अदरवाइज भी हमें उनका पासपोर्ट बिना उनको मिल के ही हमारा हाथ में आ गया, हमारा हाथ रास्ता भी था. तो अभी फर्दर इंटरोगेशन तो उनको करना ही पड़ेगा. एमएच से जो भी एजेंसीज को देगा वो करेगा, हम लोग मदद करेगा. और अगर एमएच से बोले हमें कि आप भी कर लो, हम भी कर लूंगे, कोई इश्यू नहीं है करने. लेकिन वो मेरा पास रिपोर्ट 10 सितंबर को ही आ गया था, और मैंने ट्वीट भी किया कि मेरा पास रिपोर्ट आ गया है, वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक में ही घटना घट गया. तो ये दोनों टाइमलाइन ऐसा हो गया, तो इसको मतलब आई कैनॉट प्रीपोन इट. वो मेरा पास परिवेश भी नहीं था. सर যেহেতু আপোনাৰ সংবাদমেল দি থকাৰ সময়তে গৌৰৱ গগৈ এটা টুইট কৰিছে, আপোনাৰ সংবাদমেলখন ফ্লপ বুলি কৈছে আৰু চি গ্ৰেডৰ চিনেমাতকৈও বেয়া বুলি কৈছে. চাওক, এই শব্দবিলাকে জিন্তু গগৈ তেজৰ মূল্য দিব পাৰিব জানো? এই শব্দবিলাকে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ শ্বহীদসকলৰ তেজৰ মূল্য দিব পাৰিব জানো? ফ্লপছু শব্দটো, এই শব্দটো দিয়ে চব হৈ যাব. এই ফ্লপছু বুলি ক'লে আপুনি উৎসাহেৰে মোক সুধিলে, তো যিবিলাকে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি প্ৰতিদিনে মৃত্যুবৰণ কৰি আছে শ্বহীদসকলক, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত গৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কওক এইটো ফ্লপছু বুলি. কিমান মানুহ মৰিছে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধত? অসম আৰু ভাৰতীয় সেনা কিমান মৰিছে? দ্য নাম্বাৰ উইল বি মোৰ দেন লাখ. আমাৰ অসমৰ কিমান মানুহে বাংলাদেশৰ সময়ত পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি মৰিছে? তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আগত গৈ কওক এখন ফ্লপ শ্ব' বুলি. ময়ো যাম কালি পাকিস্তান, আহি কম ফ্লপ শ্ব', আপুনিও যাওক. ইজ ইট এ আনচাৰ? এই আনচাৰটোৱে কি বুজাইছে? যে তহঁতি মোক একো কৰিব নোৱাৰ, মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আছো. কাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে? শ্বহীদসকলক, সেনাবাহিনী, যোনে ডেইলি মৃত্যুবৰণ কৰি আছে. এইটো আমাক ফ্লপছু কোৱা নাই, তেওঁলোকক কৈ আছে. তোমাৰ পৰিবাৰে পাকিস্তানৰ দৰমহা ল'ব, তোমাৰ পৰিয়ালে পাকিস্তানত অহা যোৱা কৰি থাকিব, তুমি 10 দিনলৈকে গৈ তাতে ট্ৰেইনিং ল'বা, ল'ৰা ছোৱালীক বিদেশী কৰিবা, এণ্ড ইটছ ফ্লপছু. তো এনেকুৱা উত্তৰ যদি দিয়ে, সেইজন মানুহৰ পৰা কালি পৰহি কি ক'ব? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, ইয়াত পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা ঘূৰি থাকিব, এৰেষ্ট কৰিলে ক'ব ফ্লপছু.
SB কি ক'ব পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা ঘূৰি থাকিব একো নক'ব বিকজ তেওঁৰ ফটো পাকিস্তানে ৰাখি থোৱা নাই বুলি ভাবিছে নেকি I am concerned with Assam 10 दिन जेतिया गौरव गोगोई पाकिस्तान में घूमा किसको मिला किसको नहीं मिला पाकिस्तान वीडियो करके नहीं रखा है आप मुझे बताइए अगर कोई 10 दिन पाकिस्तान घुमा हुआ है कौन सा पाकिस्तान आर्मी को मिला है कौन को किसको मिला है किसको नहीं मिला है पाकिस्तान उनका डिजिटली रिकॉर्डिंग नहीं किया है उनका विजिट को और वही जब दिखाएगा गौरव गोगोई विल नॉट बी ब्लैकमेल वहां उसको किससे पाकिस्तान मिलवा दिया मान लीजिए ये अभी जो हमारा बॉम्बिंग हुआ एक आईसी इसमें क्या हुआ इसका भाई जो मरा उसका नाम क्या है जो हमारा फ्लाइट को मान लीजिए अजहर मसूद और गौरव गोगोई का मीटिंग हुआ सेहरा थोड़ा अदल बदल करके या इनका भाई से मीटिंग हुआ पाकिस्तान फोटोग्राफ करके नहीं रखा है तो 10 दिन जब आप एनिमी कंट्री में घुमा है आपका हर दिन पाकिस्तान रिकॉर्ड करके रखा है आप जो दिन भी आप मुख्यमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान ऑपरेटर आके क्या बोलेगा देखो ये हमारा पास तस्वीर है हम जैसे बोल रहा हूं ऐसा काम करो नहीं बोलेगा आप लोग बताइए ही इज ए नेशनल थ्रेट नाउ 10 दिन जेतिया पाकिस्तानत घूरी আছে কাক পাইছে কি পাইছে কাক হ্যান্ডশেক কৰিছে পাকিস্তানে রেকর্ড কৰি ৰাখা নাই কোনজন আইএসএৰ এজেন্টক লগ পাইছে কোনজন ডেপুটি কমান্ডেন্টক লগ পাইছে কোনজন কাক লগ পাইছে কোন কাশ্মীৰৰ উগ্ৰপন্থীক লগ পাইছে কোট সুটত গুটে বিলাকটো পাকিস্তানে রেকর্ড কৰিছে হয়তো গৌৰৱ গগৈও নাজানে মই কাক লগ পাইছো যেতিয়াই गौरव गोगोई इंपोर्टेंट पोजिशनत আহিব तो पाकिस्तानर मानुहे आहि की कब जे गोगोई जी मैं जैसा बोलूं ऐसा करो आपका ये तस्वीर है आप सोचो आप लोग नाउ ही इज द मोस्ट vulnerable politician in India sir he is so vulnerable that he can be blackmailed for anything moi etu dukhot koisu যে অসমৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহ এজন এতিয়া পাকিস্তানৰ হাত পুতলি হৈ গল কাৰণ 10 দিন কোট খাইছে কোট বহিছে কাক লগ পাইছে কাৰ লগত কথা পাতিছে পুৰা ৰেকৰ্ডিং আছে আজি মই যদি পাকিস্তানত 3 দিন যাও কোট মই কি কৰিছো যে গলত মানুহ এজনক মোক লগ কৰাই দিব তো সেই ফটোটো মই ইয়াত পজিশন আহিলে মোক নেদেখুৱাব আজি গৌৰৱ গগৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হল পাকিস্তানে কি কব जे गुटे आर्मी सीक्रेट मुक दे बोले नहीं दियो ठीक है चलो तुम्हारा ये फोटोग्राफ मैं रिलीज कर देता हूं नाउ आफ्टर टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इज द मोस्ट वल्नरेबल पॉलिटिशियन इन द कंट्री 10 दिनर मोरटो भय লাগি আছে যে কাক কাক লগ পাইছিলে আৰু ब्लैकमेल নহলে এবিলাক प्रश्न খুধে নেকি पार्लियामेंट न्यूक्लियर एमुनेशन कोर्ट আছে अगर वो ब्लैकमेल नहीं होते थे ये सब क्वेश्चन करते कोई पार्लियामेंट में कि न्यूक्लियर वेपन कहां है न्यूक्लियर एनर्जी कहां है यूरेनियम कहां है कोई ये सब प्रश्न पार्लियामेंट में करते हैं देश का Mr. Sharma, Mr. Gogoi has responded to your press conference and he said that I pity the journalist from Delhi and Assam who has come here and suffered the most flop press conference and most mindless bogus. तो आप लोगों के लिए दुख कर रहे हैं and to you for you also saying that this is तो क्या but he's not आप responding देखो, to the allegation that you have leveled. आप देखो इस व्यक्ति का देखो क्या बोल रहे हैं आप जर्नलिस्ट के लिए दुख कर रहे हैं तो क्या बात है जर्नलिस्ट पार्लियामेंट में बाइट लेने के लिए 8-8 घंटा बाहर खड़ा रहते ये आपका जॉब होते हैं तो अभी क्या आंसर दे रहे हैं आप लोगों के लिए वो दुख कर रहे हैं तो आप ही डिसाइड करो आप लोग दुख का पात्र है कि But नहीं definitely dodging all your questions, not responding to He your allegation. cannot because I have documents. How can he deny that he has not gone to Pakistan for 10 days? How can he deny that his visa condition was changed when he was in Pakistan at the behest of Interior Ministry?
You must ask this question to Rahul Gandhi tomorrow. दादा गौरव गोगोई ने यह भी कहा है कि जो यात्रा की निकाल रही है कांग्रेस जिसमें कि 12,000 बीघा से ज्यादा की जमीन जो आपके परिवार आप ने ले लो ना, मैं गौरव गोगोई को डोनेट कर दिया ना, इसलिए बात बोलते हैं देश का सामने। आप बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय, और आपको मैं बताता हूँ, मेरा 12,000 हो या 26,000 हो, तो वो तो भारत का कानून का अंदर ही होगा ना। तो अगर मेरा कोई गलत गया हो, आप जाके PIL डालो ना। मैं तो आज 3 महीना से लड़का रहा हूं कि भाई मेरा एक भी प्रॉपर्टी इलीगल है, आप कोर्ट में जाके डालो मेरा अगेंस्ट पिटीशन। काल मैं डालना जा रहा हूं उनका खिलाफ, तो क्या उनका हिम्मत होगा? तो ये काल ओलू कहां गया? एक ओल्ड एज होम में चला गया, इलीगल है। कोई पागल है ओल्ड एज होम इलीगल होता है? तो ये लोग, तो मैं वो सब में नहीं जाता हूं यार, मैं खराब हूं, चलो मुझे गोली मार दो, फिर भी आप पाकिस्तानी एजेंट बनेगा क्या? तो चलो मेरा पास पैसा है, मुझे हरवा दो, सुना में मार दो मुझे, आई एम रेडी। बट उसको आप पाकिस्तान का जस्टिफाई मत करो। एप्पल एंड ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं होते। ठीक है, देश में तो मेरा भी क्वेश्चन है, तो मैं भी नेशनल हेराल्ड का बारे में पूछूंगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो वो डिबेट हम लोग करेगा। लेकिन उस डिबेट में पाकिस्तान वाला इश्यू को तो आप उससे जस्टिफाई नहीं कर सकता ना। कितना लोगों ने शहीद हुआ बताओ आप। इस काल अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट ये जो 2024 का चुनाव हुआ, गलती से अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आते थे तो गौरव गोगोई वुड हैव बीन इन द टॉप 6 मिनिस्ट्री। पाकिस्तान उनको ब्लैकमेल नहीं करते थे। 10 दिन भाई पाकिस्तान में रुका, कितना लोगों से उनको हैंडशेक करवाया। ऐसा इजी डेज है। চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক। অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰিন জ্যোতিৰ জাহাজত। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰিন জ্যোতি গগৈ। কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য, ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই। অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি। আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক। অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন 2গৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত অতুল কেশৱৰ কোম্পানী এৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই। কাৰণ তেওঁলোকে এই কথাও ভালদৰে জানে, গাদী লুভিয়া অতুল কেশৱে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ হৈ দাবী দি নিজৰ বিপদ মাতি নানে। সংস্থাটো ইমান দুৰ্বল হ'ল নেকি, যিটো পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছে যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দৰে ব্যক্তি থকাৰ পিছতো কিয় চুচুৰাই নিব পৰা নাই গৌৰৱ গগৈ? এই গোটেই ঘটনা হৈছিলে UPA ৰিজিমৰ সময়ত, আৰু যেতিয়া কংগ্ৰেছ দেশত শাসন চলাইছিলে 2016লৈকে চলি থাকিলে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অলৰেডি পাৰ্লিয়ামেণ্টত মেনশ্যন কৰিছে যে গৌৰৱ তুম পাকিস্তান में क्या किया था बोलो। तो दिस मैटर इज ऑलरेडी अंडर द कॉग्नाइजेंस। ये नहीं है कि এই মেটাৰটো ভাৰত চৰকাৰে নাজানে। ছেপ্টেম্বৰতে যদি আমি কাগজটো পঠাব পাৰিলেহেঁতেন আৰু অলপ কাম হ'লহেঁতেন। কিন্তু আপোনালোক চিয়ৰ থাকক যে
ভাৰত চৰকাৰে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোক লজিকেল কনক্লুজনলৈকে লৈ যাব Sir, regarding the 10 days, the Congress sources have responded saying that visa modification is very routine. So on that side, I want a response. देखिए visa আপোনালোক বাহিৰত গৈছে have you visa has been ever modified কেনেকে routine হ'ব পাৰে does and Ministry of Interior letter is routine so যদি আপোনালোকক বুৰ্বক বনাই মই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু anybody who has traveled outside Assam আজি আমেৰিকাত গলে ভিসাটো বদলিব নেকি visa change one day at the request, at the behest of Interior Ministry in an enemy country. Tamane enemy country their contact ase na visa change korobo karone. I want the name of that contract. Agar teo mail di change korisil, give us the copy of the mail. There is two way. Je moi Lahorot golu, moi Assamote ekhon mail di thoi goisilu, Lahorot mur nije nije change hoi gol. Fine. Give the copy of this mail. নহলে লাহোৰত মোৰ কোনবা চিনা জানা মানুহ থাকিব জুনে মোক সহায় কৰি দিলে হে চিনা জানা মানুহজনৰ কথাইটো খুদি আছে এটো ৰুটিন নহয় এনি আপোনালোকে সবে চাট জিপিটি কৰক গ্ৰোক কৰক ইউ সি দা ভিসা ৰিজিম বিটুইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান most restricted visa regime in the world sir Gaurav Gogoi Twitter sir, can we say that during 2012 and 13 it was center and state both was ruled by Congress, so Gaurav Gogoi got the most benefits? I mean, I don't want to drag the Chief Minister of Assam in this conversation. Today he would have been the most saddest person. Jetia teo gom paleheten je mur natir dharmo gol dekhu gol. I think he would have been the most saddest person. So that is why I don't want to bring him in this discourse. Kintu moi nabhabu je jiai thakile Torun Gogoi jiai thakile ঘটনাবোৰ হল at least নাতিয়েকৰ দেশ আৰু ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হলতেন বুলি মই নাভাবো স্যার we should finish it I'll take one last question from you Rabindra bhai and from back from two yeah first you say सर इस समय आपका प्रेस मीट चल रहा है गौरव गोगोई का ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन आया कि पाकिस्तान में 10 दिन क्या क्या उन्होंने ये डिस्क्लोज करने के सिवाय वो कुछ और ही ट्वीट कर रहे हैं क्यों वो ट्वीट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में उन्होंने वो 10 दिन क्या किया मूर सप्लीमेंट I will invoke Captain Jintu Gogoi মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে কেপ্টেইন জিন্তু গগৈৰ আত্ম বলিদানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আপুনি 10 দিন পাকিস্তানত কি কৰিছিল কক মুক গালিগালাজ কৰিব পিছতো সময় পাব Government of India is very strong Amit Shah is the strongest home minister of the country just you believe in him he will be taken care of sir now this letter will go Government of India works in a fashion so let us send it then probably after 10-15 days I will be able to tell you that what Government of India is doing sir Arvinder sir पहला तो है कि मस्ट अप्रिशिएट एसआईटी कि उन्होंने पाकिस्तान कनेक्शन को डिग किया और इतना कुछ लेकर आया आपने बहुत कुछ इसका जवाब दे दिया केवल एक सवाल का जानना चाहते हैं कि एक सिटीजन के तौर पर सीएम के तौर पर बीजेपी लीडर के तौर पर क्या इस पूरे एपिसोड में आप मानते हैं कि ये बीएनएस के 152 जो देशद्रोह ट्रेटर की धारा होती है उसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं गौरव गोगोई एंड उनके फैमिली क्योंकि संसद में भी ट्रेटर बहुत चल रहा है अभी जो हमारे रिपोर्ट है उसमें हम लोग ने क्या क्या सेक्शंस इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है उसका बारे में हम लोग रिपोर्ट में ही दिया लेकिन अगर गौरव गोगोई हमने गौरव गोगोई को क्वेश्चन नहीं किया इफ गौरव गोगोई कैनॉट कम आउट क्लीन ऑन हिज 10 days विजिट आई एम श्योर दैट सर्च फॉर जो राष्ट्रद्रोह का जो अभियोग है वो तो अपने आप ही आ जाएगा But I do not want to give a comment because मेरा ये मानना है कि 3 बजे गौरव गोगोई आप लोगों को बुलाएगा और जरूर वो पूरा बताएगा 10 दिन क्या हुआ है
तो I want to give a benefit of doubt to Gaurav Gogoi for next 10 days to come clean. नहीं तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि ये देशद्रोही का मामला बनता है. सर मैं नवनीत मिश्रा हूं राजस्थान पत्रिका से. एलिजाबेथ ने शादी के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय नागरिकता नहीं ली, तो वो किस तरह के वीजा पे भारत आती हैं या रहती हैं, और इतने सेंसिटिव चूंकि उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं, अब एसआईटी ने भी खुलासे किए हैं, तो उनका रिन्यूअल कैसे हो जाता है? देखिए, वो भारत में एक जो भारतीय हस्बैंड होने से उनका वाइफ को एक ओसीआई मिलते हैं, तो उसका दर्जा में वो आ रहा है. तो असम गवर्नमेंट का वन ऑफ द रिक्वेस्ट विल बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कल कैबिनेट में भी ये पारित हुआ है कि हर ओसीआई शुड बी कैंसल बिकॉज हर प्रेजेंस इन इंडिया इज ए डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. तो वो भी रिक्वेस्ट हम करने जा रहा हूं कि एलिजाबेथ कोलबान गोगोई का वीसा कैंसिल होना चाहिए. तो ये भी हम लोग रिक्वेस्ट करूंगा. सक যেতিয়া আমি আটাৰী বৰ্ডাৰত চেক কৰিছিলো তেতিয়া এলিজাবেথ কোলবান গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ দুইজগৰাকীৰে আমি পাইছো. কিন্তু ইয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আৰু কেইগৰাকীমান মানুহক আমি ইণ্টাৰোগেট কৰিছিলো, আপোনালোকে নাম তাম পাব. 10 দিন পাকিস্তানত একো নাই চাবৰ কাৰণে, আৰু ভিসা তেনেকে কতো চেঞ্জ নহয়. মই সন্দেহ কৰো যে দেয়াৰ উইল বি আনাদাৰ পাৰ্চন ইন দিল্লী হু ৱাজ হেল্পিং দেম কমপ্লিটলি. নহলে পাকিস্তানৰ এটৰ্নি জেনেৰেল আলী তৌকিৰ শেখ 13 বাৰ ইণ্ডিয়াত আহা, গৌৰৱ গগৈৰ ঘৈণীয়েক 9 বাৰ পাকিস্তানত যোৱা, কোনেও কুৱেশ্যন কৰা নাই আজি ইমান দিনে. চ' দেয়াৰ মাষ্ট বি সামবডি in Delhi who is supporting them. So এই গুটেটো এটা সময়তে আমি পাম যদি 2011 পৰা 16 লৈকে we can get electronic evidence. এটা মইতো এইটো ইনকোয়াৰি নিজেও চেছ কৰিব পাৰিলেতেন যদি ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্স আমি পালোহেতেন, কিন্তু ষ্টেটে অকল 2 বছৰৰ পায়. স্যাৰ এই 10 দিনৰ কথাখিনিত আপোনাৰ এসআইটি ইন্টাৰোগেশন কৰিছিল নে গৌৰৱ গগৈ বা আসলে কিয় কৰা নাছিল? বাৰে বাৰে কৈছো আমি এলিজাবেথ কোলবান গগৈক ইনকুৱাৰি কৰিছিলো. তেওঁ খুধিছিলো যে গৌৰৱ গগৈ কাক কাক লগ পালে, আলী তৌকিৰ শেখক লগ পাইছিল নেকি, আৰু কাক কাক লগ পাইছিল. তেতিয়া এলিজাবেথ কোলবান গগৈ আমাক ক'লে যে মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ. মানে গৌৰৱ গগৈৰ কথাটো স্যাৰ গৌৰৱ গগৈক আমি সোধা পোছা কৰা নাই, তেওঁৰ পত্নীক কৰিছিলো. যিহেতু পত্নী লগত আছিল, পত্নীয়ে ক'লে যে মই এই বিষয়ে আপোনালোকক নকওঁ. Honorable Chief Minister, when the national media is here, I just want to say that we have seen July 2024, there's a turmoil in Bangladesh. And since Pakistan is far away from Assam, that in Bangladesh we have seen interference of Pakistan, and they are taking all anti-India stand. Now Pakistani ISI is very active in Bangladesh. Yes. Earlier, Pakistan was at a distance from in Assam. Today, Pakistan is already at our border. After many years, flight between Bangladesh and Pakistan has opened up. So, even sitting in Assam, we cannot think that one of our member parliament will be subject to blackmail by the Pakistani authority. So, I am praying. আৰু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো গৌৰৱ গগৈ যে আপুনি 10 দিন কোট আছিল, কাক লগ পাইছিল, কাৰ লগত ফটো উঠিছিল, আপুনি প্ৰকাশ কৰক. কাৰণ আপোনাকতো মই সংসদো হৰুৱাব নোৱাৰো, নগাঁৱত উঠিলে বেলেগ জেগাত উঠিলেতো হৰুৱাব পাৰিম, নগাঁৱতো হৰুৱাব নোৱাৰো. গতিকে আপুনি এমপিও হৈ থাকিব আৰু দেশৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ বোজ হৈ থাকিব. আৰু এই ফ্লপছো টপছো এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই. যেতিয়া শহীদৰ কেঁচা তেজ দেশলৈকে উভতি আহে, গাঁৱলৈকে উভতি আহে, তেতিয়া সেইদিনা মানুহে এইবিলাক ফ্লপছো বুলি নকয়. গতিকে মই আশা কৰিম যে তেওঁ ক্লিন হ'ব. বহুত বহুত ধন্যবাদ. अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा, चोर निकल के भागा. ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইটন ষ্টিল. আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি. ওকে. ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল.
চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰেন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰেন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত অতুল কেশৱৰ কোম্পানী এৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই কাৰণ তেওঁলোকে এই কথাও ভালদৰে জানে গাদী লুভিয়া অতুল কেশৱে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ হৈ দাবী দি নিজৰ বিপদ মাতি নানে এই পৰিস্থিতিৰ উমান পোৱাৰ পাছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰে সঘন যোগাযোগ কৰিছে 4 বিধায়কে লুৰেন জ্যোতিৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত প্ৰাক্তন বিধায়ক কমলাকান্ত কলিতা উৎপল দত্ত যোগাযোগ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ভবেন ভৰালীয়ে ইতিমধ্যে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আহ্বানো জনাইছে তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ দিবলৈ কিন্তু তেওঁ এই কথাও জানে সেন্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি ভুল अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰেন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰেন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰেন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰেন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে
अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰেন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰেন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত অতুল কেশৱৰ কোম্পানী এৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই কাৰণ তেওঁলোকে এই কথাও ভালদৰে জানে গাদী লুভিয়া অতুল কেশৱে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ হৈ দাবী দি নিজৰ বিপদ মাতি নানে এই পৰিস্থিতিৰ উমান পোৱাৰ পাছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰে সঘন যোগাযোগ কৰিছে 4 বিধায়কে লুৰেন জ্যোতিৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত প্ৰাক্তন বিধায়ক কমলাকান্ত কলিতা উৎপল দত্ত যোগাযোগ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ভবেন ভৰালীয়ে ইতিমধ্যে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আহ্বানো জনাইছে তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ দিবলৈ কিন্তু তেওঁ এই কথাও জানে সেন্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি ভুলতো বিজেপিয়ে এৰি নিদিয়ে অগপক এৰি দিব কেৱল ডিমৰীয়া সমষ্টি য'ত কলিতাই নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলিতা সাজু হৈ আছে অলপ ইফাল সিফাল হলে হাতীৰ অতু अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰেন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰেন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত অতুল কেশৱৰ কোম্পানী এৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा
ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে My turn still. আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি Okay. ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰেন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰেন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই August 5, 2014, Elizabeth Gogoi sent a report to her. This report is very, very important. She got information from IB, reference to secret IB reports. Aru kole je Pradhan Mantri Modi ohar pisot yat etia Bharatot climate action nosolibo. So we have to adopt a new strategy. The name of the strategy was low risk, low visibility. This was Elizabeth Gogoi's recommendation to Ali Tokir that after Prime Minister Modi came into power, the climate actions group like CDK and Lead Pakistan, Lead India will not have a field day. So we have to change the strategy. She quote IB. I don't know where from she got the IB reports. She quote IB and she says that now we have to change the strategy to low risk, low visibility and very important thing, teo Ali Tokirok bujale that now we have to bypass central government for our activity in India. Now we have to bypass central government and oversight through sub-national engagement. We'll come to the report later. তেখেতে কি কলে যে ভাৰতত এতিয়া মোদী আহিলে গটিকে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এতিয়া আমি একো কাম নকৰো আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টক বাইপাস কৰিম আৰু মিউনিসিপালিটি ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ লগত আমি ডাইৰেক্টলি কাম কৰিম লো ৰিস্ক লো ভিজিবিলিটি This is Elizabeth Gogoi's 45 pages report to Pakistan and she procured certain vital IB reports. She quote according to IB. Now, who has given her access to IB? Only she will know. But in her report, she extensively quote IB and she recommended a strategy that low visibility, low risks and bypass the central government. Are a report to kak disile as an Pakistani nagorik Ali Tokir Sheikh. And she is the wife of a MP from Assam. This is the situation. She was given an appointment with Lead Pakistan first for 1 year. Followed by that, she came to India. But the salary of Elizabeth Gogoi while she was working in India in a separate NGO, the salary was paid, continued to be paid by Lead Pakistan and Ali Tokir Sheikh. Elizabeth Gogoi Dormaha Pakistane di thake Pakistanor pra Lead Pakistan and Ali Tokir. Aro agreementot likha jai যে her service will not be controlled by Delhi office, it will be controlled by Pakistan office. She will be controlled by Pakistan while in India. Bhavna Luthra, jigoraki Lead India's head, teo amak statement diye যে as she was paid by Pakistan, Lead Pakistan, I did not have any control over her. Elizabeth was contracted for salary of 2.5 lakhs. But her boss, Bhavna Luthra, her salary is 50,000. The boss, Bhavna Luthra's statement, amak dise je moi dormaha 50,000 pound. Kintu Elizabethok moi dormaha 2.5 lakh diu. Indian FCRA is not for foreign national. So what they were doing, Lead Pakistan is sending money to Lead India. Then Lead India is paying to Elizabeth.
So to bypass the FCRA regulation, তেওঁলোকে কি কৰিলে যে just to pay salary to the Elizabeth Kolban Gogoi, lead Pakistan is sending money to lead India is paying to Elizabeth. Etia Pakistanor para foreign donation is never approved in India. The crux is kuno Pakistan NGO Indian NGO toka dibo nware. This is the only one example when government of India must have allowed at that point of time before Modi came to power. This is the only occasion today a Pakistan NGO Ahomor NGO toka dibo nware, Bharator NGO toka dibo nware because it is an enemy country. But for lead Pakistan and lead India to pay the salary to Elizabeth Kolban Gogoi, permission has been obtained that we will take the Pakistan donation. Probably, Home Ministry, this will be the single example when Pakistan FCRA has been agreed and to pay to a foreign national because Elizabeth is a foreign national. The FCRA beneficiary has to be Indian. But in that case, the FCRA beneficiary become a British national and lead India act as a pass-through. That Ali Tokir has transferred the money to the lead India was paying to Ali Tokir. These are part of the agreement. Agreement said that tum hame paisa dega, hum isko tankha dega. This is the, in the appointment letter itself ye likha hua hai. So MP Egorakir, by now she become wife of the Gaurav Gogoi. Gaurav Gogoi married her on 24th September 2013. So a wife of Indian MP, korpora salary pai ase lead Pakistanor pra. Lead Pakistanor head kun Ali Tokir. Lead Pakistan has given during that period only 63.48 lakhs. Total lead India CDK nor prao pale total 91 lakhs and entire amount was paid to Elizabeth Kolban Gogoi. Lead India total received 91 lakhs. Amount from Pakistan 63.48 lakhs and lead India को जो भी मिला है सारे वो Elizabeth Gogoi को दे दिया है. I think in Gutte Bharatot, she will be the only employee who was receiving salary from Pakistan. And Bhavna Luthra admitted in her deposition that this arrangement was only to facilitate salary to Elizabeth Gogoi. Aru teo mur logot kamu nokore that this money will be used for salary of Elizabeth Kolban Gogoi that was hide from government of India. কি বুলি লৈছিল যে লিড পাকিস্তানৰ কামৰ কাৰণে আমি পাকিস্তানৰ পৰা লিড ইণ্ডিয়াৰ কামৰ কাৰণে আমি পাকিস্তানৰ পৰা টকা লৈছো বাট একচুয়ালি ইট ওয়াজ আ পাস থ্ৰু channelizing salary of Elizabeth Kolban Gogoi that was hide from the MHA. So this is a serious violation of FCRA. As you know that Assam government has a limitation. We cannot approach RAW. We cannot go to the Pakistan embassy. We cannot requisition the service of Interpol. We believe a deeper connection between Elizabeth Kolban Gogoi, Gaurav Gogoi and Pakistan. And this cannot be simple. Interior Ministry inviting him, visiting his wife, visiting Pakistan 9 times after she came to India, authoring report that Kendra Baddi go to the state, quoting illegally IB reports, then kam kori asu India salary ahi ase Pakistan. So these are not easy things to digest, and had it been another country, probably matter would have been different.
চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰিন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰিন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত অতুল কেশৱৰ কোম্পানী এৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই কাৰণ তেওঁলোকে এই কথাও ভালদৰে জানে গাধী লুভিয়া অতুল কেশৱে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ হৈ দাবী দি নিজৰ বিপদ মাতি নানে এই পৰিস্থিতিৰ উমান পোৱাৰ পাছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰে সঘন যোগাযোগ কৰিছে 4 বিধায়কে লুৰিন জ্যোতিৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত প্ৰাক্তন বিধায়ক কমলাকান্ত কলিতা উৎপল দত্ত যোগাযোগ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ভবেন ভৰালীয়ে ইতিমধ্যে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আহ্বানো জনাইছে তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ দিবলৈ কিন্তু তেওঁ এই কথাও জানে সেন্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি ভুলতো বিজেপিয়ে এৰি নিদিয়ে অগপক এৰি দিব কেৱল ডিমৰীয়া সমষ্টি য'ত কলিতাই নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলিতা সাজু হৈ আছে অলপ ইফাল সিফাল হলে হাতীৰ অতুল কেশৱৰ সংগ এৰিবলৈ কলিতাৰ দৰে এইবাৰ একেই অৱস্থা দেৰগাঁৱৰ বিধায়ক ভবেন ভৰালীৰ এইবাৰ দেৰগাঁও বিজেপিয়ে ল'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাৰ ফলত অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগা ভৰালীয়েও অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ মন মেলিছে ইফালে কেমেৰাৰ আগত নিৰ্বাচন খেলিমেই বুলি বাৰে বাৰে কৈ থাকিলেও পলাশবাৰীৰ পৰা তেওঁ যে টিকট নাপায় সেয়া বুজি পাইছে প্ৰাক্তন বিধায়ক কমলাকান্ত কলিতাই লগে লগে ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত কমলাকান্তয়ো অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিছে যোগাযোগ কমলাকান্তৰ দৰে একেই অৱস্থা লখিমপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক উৎপল দত্তৰ মিত্ৰতাৰ স্বাৰ্থত সমষ্টি বিজেপিক এৰি দিয়া দত্ত এতিয়া সকলো ফালৰ পৰাই এলাগী এনে পৰিস্থিতিত দত্তয়ো চিন্তা কৰিছে দল এৰাৰ খবৰ অনুসৰি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে দত্তই যোগ দিব অজাপত অগপৰ এই অন্তকণ্ডলৰ সুযোগ বাৰুকৈয়ে লৈছে লুৰিন জ্যোতিয়ে লুৰিনো সাজু হৈছে সুযোগ বুজি এই নেতাকেইজনক আদৰিবলৈ गुवाहाटी পৰা বিক্ৰম বৰা रिपोर्ट न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित है हमारे छोटे किसान हो बड़े किसान हो हमारे कृषि उत्पाद मुख्य रूप से जो हमारे थे वो सब के सब सुरक्षित रहेंगे ऐसी कोई चीज के लिए बाजार नहीं खोला गया ভাৰত আমেৰিকা বাণিজ্যিক চুক্তিয়ে ক্ষতি নকৰে দেশৰ কৃষকক দেশৰ কৃষি আৰু দুগ্ধজাত উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো আপোচ কৰা নাই কৃষকসকলৰ স্বাৰ্থ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত কৰিহে কৰা হৈছে ভাৰত আমেৰিকা বাণিজ্যিক চুক্তি किसान अन्नदाता है अन्नदाता मतलब जीवन दाता और उनके हित मतलब देश के हित है जो सुरक्षित है किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ সৈতে ভাৰতৰ বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে থৰকাচুটি হেৰাই ভাৰতৰ সৈতে ততাতয়াকৈ বাণিজ্য চুক্তি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ভাৰতৰ ৰপ্তানিজাত সামগ্ৰীৰ শুল্ক 50ৰ পৰা 18% হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ট্ৰাম্প এইখন চুক্তি অনুসৰিয়ে ভাৰতৰ কৃষিখণ্ড আমেৰিকাৰ কোম্পানীৰ বাবে বিনা শুল্কৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ তুলি বিৰোধীয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল চৰকাৰক বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কৃষি মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে স্পষ্ট কৰি দিলে এই চুক্তিক লৈ কৃষক উদ্বিগ্ন হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই চুক্তিৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছে চাউল ঘেঁহু ছয়া মাকৈ
ভাৰত আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছে চেনি আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীও। हमारे मुख्य अनाज, मुख्य फल और हमारे डेयरी उत्पाद, हमारा मिलेट्स सबको सुरक्षित रखा गया है। इनके लिए कोई बाजार नहीं खोला जा रहा और इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, बल्कि भारत के किसानों के हितों के संरक्षण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। এই বাণিজ্যিক চুক্তিয়ে দেশৰ কৃষকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নেপেলাই নিশ্চিতি দিয়াৰ লগতে কৃষি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিহে কৰা হৈছে এই চুক্তি। এই চুক্তিয়ে দেশৰ কৃষি খণ্ডত মুকলি কৰিব ন সম্ভাৱনাৰ বাট। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে নিশ্চিত কৰি দিয়ে যে হঠাৎ কোনো বিদেশী সামগ্ৰীয়ে দেশৰ বজাৰ দখল নকৰে। দেশৰ কৃষকক ক্ষতি কৰিব পৰাকৈ কোনো নতুন বজাৰ মুকলি নহয়, বৰঞ্চ এই চুক্তিয়ে চাউল, মছলা, বস্ত্ৰৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰিব। ভাৰতবৰ্ষই বৰ্তমান আমেৰিকাকে ধৰি বহু দেশলৈ প্ৰায় 63,000 কোটি টকাৰ চাউল ৰপ্তানি কৰে। এই চুক্তিৰ জৰিয়তে আমেৰিকাৰ শুল্ক হ্ৰাসে প্ৰত্যক্ষভাৱে সহায় কৰিব ভাৰতৰ চাউল, মছলা আৰু বস্ত্ৰ ৰপ্তানিত। বস্ত্ৰৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধিয়ে কেইবা নিযুত কপাহ খেতিয়কৰ বিকাশত সহায় কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ২৬ ৰাজনীতিৰ শাসক বিৰোধীৰ বাবে অন্যতম অস্ত্ৰ হৈ পৰিছে প্ৰযুক্তিবিদ্যা। ডিজিটেল মিডিয়াত চলিছে শাসক বিৰোধীৰ বাক পিতন্তা। এফালে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আনফালে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ পাইজান চৰিত্ৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হুইজ HBSলৈ। ২০২৬ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন সকলো ফালৰ পৰাই আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। শাসক বিৰোধীৰ অভিযোগ, প্ৰতি অভিযোগত ইতিমধ্যে গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। এইবাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম চৰ্চাত প্ৰযুক্তিবিদ্যা। শাসক বিৰোধীয়ে AIৰ জৰিয়তে গৰম কৰিছে সামাজিক মাধ্যম। বিজেপিৰ গৌৰৱ পাইজানৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হুইজ হিমন্তলৈ। ইতিমধ্যেই শাসকীয় পক্ষই AI বা সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তেই কংগ্ৰেছ বা আন বিৰোধীক কেইবাটাও বিষয়ত চিন্তিত কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংকৰ বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ পাছতেই শাসকীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল গৌৰৱ গগৈৰ পাইজান বিশেষ চৰিত্ৰৰ। আৰু সেই পাইজান চৰিত্ৰ এতিয়া দিছপুৰৰ পৰা গাঁৱে ভূঞে সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত। শাসকীয় বিজেপিকো কংগ্ৰেছে AI আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু বেয়া পালেও উপায় নাই, এয়াই সত্য। কংগ্ৰেছৰ পৰিকল্পনা যেন বাৰে বাৰে ক'ৰবাত বিফল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে তুলি থকা অভিযোগসমূহ তথ্য সহকাৰে ফাদিল কৰিম বুলিয়েই বুধবাৰে কংগ্ৰেছে মুকলি কৰিলে whoishimanta.com ৱেবছাইট। কিন্তু চৰকাৰ গঠনৰ সপোন দেখা কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তুত কৰা ৱেবছাইটটোকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে। লগে লগে শাসকীয় পক্ষৰ বাবে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ। বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপলুঙা কৰিলে কংগ্ৰেছক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে এতিয়া ৱেবছাইট কোনেও নাচায়। ৱেবছাইট আজিকালি চলাই নেকি? আজিকালিতো এপৰ দিন হয়। আজিকালি দিনত কোনে ৱেবছাইট চাই মোক কওকচোন। তো কংগ্ৰেছৰ ইমানো মাথাত স্ক্ৰু নাই যে আজিকালি ৱেবছাইট নাচাই, এতিয়া মানুহে এপ চাই। मैं बोला ना कांग्रेस में मेरा हजारों लोग हैं, जिसने वेबसाइट बनाया था वही हैक कर दिया। वो दिन भी आप मेरा खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय चेहरा देखो, पीछे में जितना लोग बैठा था किसी का मुंह में हंसी नहीं था। सब जान रहा था कि हम लोग पाप कर रहा हूँ। এটা ৱেবছাইট ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি লাজত পৰা কংগ্ৰেছে দাবী কৰিলে ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দলৰ ৱেবছাইট হেকৰ তদন্ত লাগে। SITৰ তদন্ত লাগে দেৱব্ৰত শইকীয়াক। তেওঁ আনএথিকেল কাম কৰিছে। মই ভাবোঁ আমাৰ অসম পুলিচে বহুত টকা দি পেলাই চাইবাৰ ডম কৰিছে বুলি কৈছিলে। আমাৰ অফিচিয়েল যিটো বিৰোধী দলৰ ৱেবছাইটটো কোনে হেক কৰিলে, কি কৰিলে, তাৰ তদন্ত SIT এখন লাগে মোক। শাসকীয় পক্ষৰ নিখুঁত প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰৰ পৰিকল্পনাৰ বিপৰীতে বাৰে বাৰে বিফল হৈছে কংগ্ৰেছ। কেতিয়াবা ভুলকৈ কেপশ্যন লিখি, কেতিয়াবা ধৰা পৰাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ ফটো মৰ্ফ কৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ। এনে পৰিস্থিতিত শাসকীয় দলৰ শক্তিশালী প্ৰযুক্তিবিদ্যা টীমটোৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ অপৰিণত টীমটোৱে কেনেকৈ যুঁজ দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে বিক্ৰম বৰা আৰু ধ্ৰুৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আকাশমাৰ্গত টকা উৰিব নিৰ্বাচনী বতৰত বিজেপিয়ে উৰুৱাব 6খন হেলিকপ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভিভিআইপিৰ বাবে সাজু হেলিকপ্টাৰ হেলিকপ্টাৰ বিচাৰি সমস্যাত কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব 6খনকৈ হেলিকপ্টাৰ তাৰে 5খনকৈ হেলিকপ্টাৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ বিপৰীতে এখন চাৰ্টাৰ হেলিকপ্টাৰ থাকিব ৰাজ্যিক বিজেপি আৰু সেইকেইখনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত বা বিভিন্ন সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাব ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে বিজেপিয়ে আকাশমাৰ্গত উৰুৱাবলৈ হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰিছে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে অকলেই ব্যৱহাৰ কৰিব 6খন হেলিকপ্টাৰ ইয়াৰে 5খন ডাবল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু এখন চাৰ্টাৰ্ড হেলিকপ্টাৰ যিকোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰা চাৰ্টাৰ্ড হেলিকপ্টাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আনিব ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে 6খন হেলিকপ্টাৰে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ আগষ্টা কোম্পানীৰ হেলিকপ্টাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এখনকৈ হেলিকপ্টাৰ থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ বাবে থাকিব হেলিকপ্টাৰ আন হেলিকপ্টাৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব মন্ত্ৰী আৰু ভিভিআইপিয়ে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে হাপাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে হেলিকপ্টাৰ বিচাৰি অন্তিম মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছে আকাশত উৰুৱাব পাৰে 2খনকৈ হেলিকপ্টাৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচন গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে প্ৰচাৰ পত্ৰিকা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বুথে বুথে প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰচাৰ পত্ৰিকা লগতে কোন ভিভিআইপি থাকিব ক'ত থাকিব সকলো সাজু কৰিছে বিজেপিয়ে 100+ লক্ষ্যৰে এনেদৰে সকলো দিশতে সাজু হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ আকাশমাৰ্গত টকা উৰিব নিৰ্বাচনী বতৰত বিজেপিয়ে উৰুৱাব 6খন হেলিকপ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভিভিআইপিৰ বাবে সাজু হেলিকপ্টাৰ হেলিকপ্টাৰ বিচাৰি সমস্যাত কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব 6খনকৈ হেলিকপ্টাৰ তাৰে 5খনকৈ হেলিকপ্টাৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ বিপৰীতে এখন চাৰ্টাৰ হেলিকপ্টাৰ থাকিব ৰাজ্যিক বিজেপি আৰু সেইকেইখনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত বা বিভিন্ন সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাব ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে বিজেপিয়ে আকাশমাৰ্গত উৰুৱাবলৈ হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰিছে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে অকলেই ব্যৱহাৰ কৰিব 6খন হেলিকপ্টাৰ ইয়াৰে 5খন ডাবল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু এখন চাৰ্টাৰ্ড হেলিকপ্টাৰ যিকোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰা চাৰ্টাৰ্ড হেলিকপ্টাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আনিব ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে 6খন হেলিকপ্টাৰে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ আগষ্টা কোম্পানীৰ হেলিকপ্টাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এখনকৈ হেলিকপ্টাৰ থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ বাবে থাকিব হেলিকপ্টাৰ আন হেলিকপ্টাৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব মন্ত্ৰী আৰু ভিভিআইপিয়ে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে হাপাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে হেলিকপ্টাৰ বিচাৰি অন্তিম মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছে আকাশত উৰুৱাব পাৰে 2খনকৈ হেলিকপ্টাৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচন গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে প্ৰচাৰ পত্ৰিকা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বুথে বুথে প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰচাৰ পত্ৰিকা লগতে কোন ভিভিআইপি থাকিব ক'ত থাকিব সকলো সাজু কৰিছে বিজেপিয়ে 100+ লক্ষ্যৰে এনেদৰে সকলো দিশতে সাজু হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
অভিযোগ কংগ্ৰেছত মিয়াৰ পৃষ্ঠপোষকক গধুৰ দায়িত্ব কংগ্ৰেছৰ মিয়া প্ৰীতি গৌৰৱ গগৈৰ পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা এই আটাইকেইটা প্ৰসংগতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰতিটো বিষয়তে কংগ্ৰেছৰ লগতে গৌৰৱ গগৈক উদ্দেশ্যি বাক্যবান নিক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক প্ৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাৰ হৰত বিদ্ধ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ বেংক একাউণ্ট এতিয়াও সক্ৰিয় পাকিস্তানত उनका पत्नी का तो पाकिस्तान का अकाउंट आज भी है कहाँ से पैसा आता है कहाँ से जाता है कोई नहीं जानते हैं मेरा तो रिक्वेस्ट होगा कि वो बैंक अकाउंट का कॉपी हमें दे दे वो तो कल तो सब निकालेगा ही ना पत्नी को तो हम लोग ऑलरेडी इंक्वायरी कर लिया মিয়াৰ হৈ ওকালতি কৰা নেতাক সামাজিক মাধ্যমৰ দায়িত্ব দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে কেইদিনমান পূৰ্বে অমন ওৱাদুদক সামাজিক মাধ্যমৰ দায়িত্ব দিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে অমন ওৱাদুদে হেনো আব্দুল মুহিব মজুমদাৰৰ অসমীয়া বিদ্বেষী কিতাপৰ সম্পাদনা কৰিছিল আৰু এনে ব্যক্তিক এতিয়া বৰঘৰত স্থান দিয়া বুলি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে হৰপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা आज का दिन में जो गौरव गोगोई का मेन एडवाइजर है एक का नाम है हर्ष मंदर और दूसरा व्यक्ति का नाम है अमानुद्दीन ये दोनों व्यक्ति ने एक किताब को संपादित किए थे जिसमें ये लिखा गया था कि असम में असमिया लोग बाद में आया है और मियाँ लोग पहले आए थे और ये किताब कौन लिखा था अब्दुल मुहिब मजुमदार ये किताब को संपादित कौन किया था कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल का आज का दिन में जो चेयरमैन है ये बंदा का नाम है अमानुद्दीन 5-10 বছৰত প্ৰতিৰোধ গঢ়িব নোৱাৰিলে অসমীয়া মানুহৰ আৰু একো বাছি নাথাকিব মিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে কিতাপত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মই ভাবো যে আমি যদি অহা 5-10 বছৰত প্ৰতিৰোধ এটা যদি গঢ়িব নোৱাৰো তেলে অসমীয়া মানুহৰ আৰু একো বাছিয়ে নাথাকে গৌৰৱ গগৈৰ পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰা বাছৰ ভিতৰতে হেনো গৌৰৱ গগৈৰ আৰু ভূপেন বৰাৰ কাজিয়া জিতেন্দ্ৰ সিংহে হেনো ভাঙিছে কাজিয়াখন প্ৰথম তেওঁ কালি ট্ৰাক বাছ এখনত উঠিলে আৰু ভূপেন বৰাৰ লগত বাছৰ ভিতৰত দুপৰ কাজিয়া খুদিব হয় নে নহয় আপুনি গম পালে স্যাৰ ভূপেন বৰা আৰু তেওঁৰ হাতাহাতি হ'ব উপক্ৰম হেইটোৱে পৰিৱৰ্তন জিতেন্দ্ৰ সিংহে কাজিয়াখন ভাঙি দিলে গৌৰৱ গগৈৰ পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আকৌ মন্তব্য তেওঁ মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈৰ পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা ক'ত যাব বাকী কেইজনক নকয় ইলেকশ্যনৰ টিকট দিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো চলাই ৰখাৰ দিগদাৰ হ'ব বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু গৌৰৱ গগৈ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে ক'ত যাব বাকী কেইজনক নকয় আজি আমি ক'ত যাম সবেই জানে প্ৰগ্ৰেম দি দিওঁ তেওঁ সেইটোকো নগৰ নেতাখিনিক নকয় এনেকুৱা মানুহ কেনেকৈ চলাব পাৰ্টি মইতো ভাবো ইলেকশ্যনৰ টিকট দিয়াৰ লৈকে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো চলাই ৰখাই দিগদাৰ হ'ব এনেদৰে প্ৰতিটো প্ৰসংগতে কংগ্ৰেছক তুলা ধৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটোৱে এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান সদৃশ হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰা ইউনিছ আলী আৰু কিতাপৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অখিল গগৈক প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিয়াৰ বিৰিয়ানীত কি মাংস থাকিব অখিল গগৈয়ে কালি এগৰাকী মহিলাক সন্মানীয় মহিলাক তেওঁৰ পাৰ্টিত যোগদান কৰাইছে তেওঁক এটা দায়িত্ব দিছে যে মিয়াই ঘৰত বনোৱা পৰঠা আৰু বিৰিয়ানী ট্ৰেইনিং কৰি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰটো যাতে বনে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাতে মিয়াৰ পৰঠা আৰু বিৰিয়ানীৰ মাংসটো কি থাকিব তাৰমানে অখিল গগৈয়ে প্ৰথম ক'ব লাগিব যিটো মিয়াৰ বিৰিয়ানী বনাব তাত মাংস থাকিব নে নাথাকে অসমীয়াইও গু মাংস খাব লাগিব নেকি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবৰ বাবে অখিল গগৈক ফোন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইনডাইৰেক্টলি এইটো কোৱা নাইতো যে আমি মাংস খাব লাগিব বুলি কাৰণ মিয়াৰ বিৰিয়ানীটো মাংস দি খায় তাৰ মানে তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি মইতো কালি ৰাতি অখিলক ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আজি কৰিম এটা সময়ত যে এই যে বিৰিয়ানীটো হ'ব বিৰিয়ানীটোৰ মাংস চিকেন হ'ব নে হ'ব আসল প্ৰশ্নটো হ'ল সেইটো প্ৰকৃততে বৃহস্পতিবাৰে যোগদান সভাত জ্ঞানশ্ৰী বৰাক কাষত বহুৱাই
বিৰিয়ানী প্ৰস্তুতৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কথা কৈছিল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ এই সকলো কামৰ নেতৃত্ব ল'ব পৰাকৈ নিজকে সাজু কৰিবৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল জ্ঞানশ্ৰী বৰা এই প্ৰসংগতে শুকুৰবাৰে অখিল গগৈক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কি কয় অখিল গগৈয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় দেৰগাঁৱৰ পৰা ইউনিছ আলীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অগপৰ 4 সমষ্টিক লৈ মিত্ৰজোঁটত টনা আজোৰা অগপক লাগে বিজেপিয়ে নিদিয়ে নৱগঠিত ডিমৰীয়া ৰঙানদীও এৰি নিদিয়ে অগপক অগপক লাগে বিজেপিয়ে নিদিয়ে অনিশ্চিতত এতিয়া আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদৰ 4 গৰাকী বিধায়ক অনিশ্চিত ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ দিশে আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ 4 গৰাকী বিধায়ক দীৰ্ঘদিনে অগপৰ দখলত থকা 4 সমষ্টি লাগে বিজেপিক 21ৰ অনুৰূপ ধৰণে 26ত অগপৰ 4টা সমষ্টি লাগে মিত্ৰদল বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি অগপৰ পৰা বিজেপিয়ে লোৱাৰ কথা টিকট কটা যোৱাৰ তালিকাত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি বাকী এতিয়া গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল তেজপুৰ আৰু টিয়কক লৈ এতিয়া দুশ্চিন্তা কিয়নো এই 3টা সমষ্টিও যদি অগপই হেৰুৱাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতলৈকে আহিব ডাঙৰ প্ৰশ্ন আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদলৈ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় 21ৰ চৰ্তৰে 26ত দেৰগাঁও এৰিব লাগিব বিজেপি এলানি দুলানি কথা হৈছে ময়ো মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ দুগৰাকী লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আমাৰ বীৰেন বৈশ্য ডাঙৰীয়া ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আজি কিছুদিন আগত আমি বহিছোঁ কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ আনহাতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে বিলুপ্ত কৰিছে আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টি বিলুপ্ত হ'লেও বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই ৰাজনৈতিক জীৱন এৰিব বিচৰা নাই আমগুৰিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাৰ্থিত্বৰ আশা দেখিছে টিয়কত পিছে দীৰ্ঘদিনে অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ৰেণুপমা ৰাজ খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিয়ে বিকল্প অগপ প্ৰাৰ্থী বিচৰা নাই অৰ্থাৎ 26ত টিয়কত অগপক এৰি নিদি সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আনহাতে গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল আৰু তেজপুৰতো সহজ হৈ থকা নাই অগপৰ টিকট লাভ দীৰ্ঘদিনে অগপৰ দখলত থকা 2 সমষ্টি এইবাৰ বিজেপিক লাগে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই অন্তিমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলেও সমষ্টিটোক লৈ অগপ বিজেপি এতিয়ালৈ মীমাংসালৈ অহা নাই কৰবাত বুজাবুজি কৰিব লাগিব অকমান হয়তো আমি কৰবাত এখোজ পিছুৱাই আহিব লাগিব তেওঁলোকক অকমান সুযোগ দিব লাগিব কৰবাত তেওঁলোকে এখোজ পিছুৱাই যাব লাগিব আমাক সুযোগ দিব লাগিব আল্টিমেটলি হ'ব উইনিং পসিবিলিটি জিকাৰ সম্ভাৱনাটোৰ ওপৰত সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক দুবাৰকৈ গুৰু দক্ষিণা দিয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ধ্ৰুৱজ্যোতি মৰলে বিচাৰিছে এইবাৰ বাদ এৰি দিয়ক শিষ্য তেখেতৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে বহুত ৰণকৌশল শিকিছোঁ তেখেত মোৰ গুৰু আৰু গুৰুৰ প্ৰতি মোৰ এটা অনুৰোধ আছে আহ্বান আছে মই ভাবোঁ শিষ্যক তেখেতে এইবাৰ দায়িত্বটো দিয়ক গুৰুৱে শিষ্যক দায়িত্ব দিয়ক আৰু গুৰুৰ যিখিনি ভিছন আছে তেখেতৰ যিখিনি সমষ্টিলৈ আশা আকাংক্ষা আছে এইখিনি আমি গুৰুক লগত ৰাখি আমি গোটেইখিনি কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বৰ্তমান অগপৰ দখলত থকা 4 সমষ্টি বিজেপিয়ে ল'ব বিচাৰিও অগপক এৰি দিব বিচৰা নাই নৱগঠিত ডিমৰীয়া আৰু ৰঙানদী সমষ্টি দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰঙানদী সমষ্টিত অগপৰ জয়ন্ত খাউণ্ড আৰু ডিমৰীয়াত তপন দাসে কাম কৰিছে যদিও 2 সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰহে সম্ভাৱনা অধিক এই সমীকৰণৰে অগপই 21তকৈ 26ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া সমষ্টিৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ দিশেৰেই আগবাঢ়িছে কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেৱকমলৰ দুৰ্নীতিৰ দলিল জেলাৰ দেৱকমল কিদৰে হৈছিল কোটিপতি কাৰাগাৰত ক'ত পালে আলাউদ্দিনৰ চাকি নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ বেহা কিদৰে চলিছিল কাৰাগাৰত কাক মেনেজ কৰি চলিছিল যৌনতাৰ বেহা এনে বহু প্ৰশ্নৰ ওপৰৰ পৰা ডাৱৰ আঁতৰিছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ জেলাৰ দেৱকমল বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰক 5-star হোটেললৈ পৰিণত কৰিব বিচৰা দেৱকমলৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিল কাৰাগাৰত চলি থকা ড্ৰাগছ গাঞ্জাৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ কথা টকা থাকিলেই কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰীও বিলাসিতাৰ অন্য নাম হৈ পৰে একাংশ কয়দীৰ বাবে
লাখ বুলিলেই টকাৰ জোৰত ঠাইতে পোৱা যায় সকলো সামগ্ৰী ধনবান কৈদীক সুবিধা প্ৰদান কৰি নিজৰো পকেট গৰম কৰিবলৈ জেইলাৰ দেৱকমল বৰাই সাজু কৰিছিল এটা বৃহৎ দল কাৰাগাৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত দুটা কৈদী ৰাখিছিল দেৱকমলে বিজয় চৌধুৰী আৰু মুকুল কলিতাক নিযুক্ত কৰিছিল ধন আহৰণৰ বাবে জেললৈ যোৱা নতুন কৈদীৰ ফেচিলিটি মেনু সাজু কৰিছিল বিজয় মুকুলে নৰ্মেল নে ভিআইপি ৰুম লাগিব সেইমতে কৰে দৰদাম কাৰাগাৰৰ মেচৰ নামতো হৈছিল দুটো সংবাদলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল এটাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফাদিল কৰিলে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংকৰ তথ্য পাকিস্তানলৈ সাংসদে যুৱ প্ৰজন্মক লৈ যোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী 2015 চনত ভাৰতৰ যুৱদল পাকিস্তানলৈ গৈছিল 2015 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত গৌৰৱ গগৈ যুৱদলক লৈ গৈছিল পাকিস্তানলৈ মই সিংগাপুৰত থাকোতে হোৱাটছআপত এখন ফটো পাইছিলো ফটোখন বহুদিন মিছা বা এডিট কৰা বুলি ভাবি আছিলো কিন্তু পাছত বুজি পালো ফটোখন সত্য তাৰ পাছতে বিষয়টো মই গুৰুত্বসহকাৰে লৈছো বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছে গৌৰৱ গগৈক সুৰক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে গৌৰৱৰ পৰিয়াল আলী তৌকিৰ শেখৰ ঘনিষ্ঠ 2011ৰ 18 মাৰ্চৰ পৰা 2012ৰ মাৰ্চলৈকে এলিজাবেথ পাকিস্তানত আছিল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী পাকিস্তান পৰিকল্পনা আয়োগৰ উপদেষ্টা আছিল আলী তৌকিৰ পাক সেনাৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল আলী তৌকিৰ শেখ ভাৰতক অশান্ত কৰাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল এজন আলী তৌকিৰে লিড পাকিস্তান নামৰ এনজিঅ'ৰ সিইঅ আছিল আলী তৌকিৰ গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথে 2011 চনত লিড পাকিস্তানত যোগদান কৰিছিল হিন্দু জল চুক্তিক লৈ লিড পাকিস্তানে কাম কৰি আছিল জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত হিন্দু জল চুক্তিক পাকিস্তানে অস্ত্ৰৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি ভয়ংকৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী আলী তৌকিৰৰ মতে অসমৰ মুছলমান নাগৰিকৰ ওপৰত পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ স্বাৰ্থ আছে অসমক লৈ আলী তৌকিৰৰ বিশেষ স্বাৰ্থ আছিল দিল্লীৰ ৰায়টক লৈ গৌৰৱ গগৈ প্ৰশংসা কৰিছিল আলী তৌকিৰে এই বিষয়টো সংসদত উপস্থাপন কৰিছিল বুলি ক'লে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ নাগৰিক আলী তৌকিৰৰ প্ৰতিটো টুইটত এলিজাবেথক টেগ কৰা হৈছিল পাছত সকলো টুইট আলী তৌকিৰে ডিলিট কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে টুইট ডিলিট কৰিছিল অসম বা ভাৰতৰ এজন লোকক বচাবলৈ টুইটবোৰ ডিলিট কৰিছিল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱৰ পৰিয়াল আলী তৌকি শেখৰ ঘনিষ্ঠ 2011ৰ 18 মাৰ্চৰ পৰা 2012ৰ মাৰ্চলৈকে এলিজাবেথ পাকিস্তানত আছিল আলী তৌকিৰ শেখ পাকিস্তানৰ এজন প্ৰভাৱশালী নাগৰিক বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পাকিস্তানী সেনাৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল আলী তৌকিৰ শেখ ভাৰতক অশান্ত কৰাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল এজন আলী তৌকিৰে লিড পাকিস্তান নামৰ এনজিঅ'ৰ সিইঅ আছিল আলী তৌকিৰ শেখ এলিজাবেথে 2011 চনত লিড পাকিস্তানত যোগদান কৰিছিল হিন্দু জল চুক্তিক লৈ লিড পাকিস্তানে কাম কৰি আছিল জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত হিন্দু জল চুক্তিক পাকিস্তানৰ অস্ত্ৰৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই এনজিঅ' আলী তৌকিৰৰ মতে অসমৰ মুছলমান নাগৰিকৰ ওপৰত পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ স্বাৰ্থ আছে অসমক লৈ আলী তৌকিৰৰ বিশেষ স্বাৰ্থ আছিল দিল্লীৰ ৰায়টক লৈ গৌৰৱ গগৈক প্ৰশংসা কৰিছিল আলী তৌকিৰে এই বিষয়টো সংসদতো উত্থাপন কৰিছিল গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ নাগৰিক আলী তৌকিৰৰ প্ৰতিটো টুইট এলিজাবেথক টেগ কৰা হৈছিল পাছত সকলো টুইট আলী তৌকিৰে ডিলিট কৰি দিছিল অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে টুইট ডিলিট কৰিছিল অসম বা ভাৰতৰ এজনক বচাবলৈ টুইটবোৰ ডিলিট কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ইউপিএৰ আমোলত 13 বাৰ ভাৰতলৈ আহিছিল পাকিস্তানৰ প্ৰভাৱশালী নাগৰিক আলী তৌকিৰ শেখ ভাৰত বিদেশী এজন লোকক ভ্ৰমণৰ ইমান সুবিধা কিয় দিয়া হৈছে বুলি প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছক প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2010ৰ পৰা 2013লৈ 10 বাৰ ভাৰতলৈ আহিছিল পাকিস্তানৰ নাগৰিক আলী তৌকিৰ শেখ আলী তৌকিৰৰ লগতে অন্য লোককো ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিছিল পাকিস্তানৰ মহাধিবক্তাকো আলী তৌকিৰে ভাৰতলৈ আনিছিল বুলি সংবাদমেলত জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজধানী দিল্লীৰ এখন সৰু হোটেলত আছিল আলী তৌকিৰ শেখ দিল্লীৰ গোল মেট্ৰপলিটান হোটেলত আছিল আলী তৌকিৰ শেখৰ লগত অহা সকলো লোক আলী তৌকিৰে এলিজাবেথক লিড পাকিস্তানৰ চাকৰি দিছিল তাৰ পৰাই ভাৰতলৈ বদলি হৈছিল এলিজাবেথ কিন্তু তেওঁ পাকিস্তানৰ পৰা দৰমহা পায় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী
এলিজাবেথে পাকিস্তানস্থিত লিডক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিছিল দিল্লীত চাকৰি কৰিও পাকিস্তানক ৰিপৰ্ট কৰিছিল এলিজাবেথে এলিজাবেথক পাকিস্তানৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল 2012 চনত ভাৰতলৈ আহিছিল এলিজাবেথ গৌৰৱ গগৈ এলিজাবেথে ভাৰতৰ বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰি পাকিস্তানলৈ তথ্য যোগান ধৰিছিল বুলি মন্তব্য এলিজাবেথে আইবিৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল মোদীৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছতে ক্লাইমেট একশন নচলিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল এলিজাবেথে এই বাৰ্তা দিছিল পাকিস্তানক যাৰ বাবে এলিজাবেথে আলী টকিৰক কেইবাটাও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ভাৰত চৰকাৰক বাইপাছ কৰি এলিজাবেথক কাম কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে 45 পৃষ্ঠাৰ এখন প্ৰতিবেদন এলিজাবেথে দিছিল পাকিস্তানক এই ৰিপৰ্টত আইবিৰ গোপন তথ্যৰো উল্লেখ কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে এলিজাবেথে পাছত আলী টকিৰে এলিজাবেথকো লগত লৈ আনিছিল 2011-2012 মাৰ্চলৈকে তিনিবাৰ এলিজাবেথে দিল্লীলৈ আহিছিল গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে বিয়াৰ পাছতো এলিজাবেথে ব্ৰিটিছ নাগৰিকত্ব এৰা নাই আনকি বিয়াৰ পাছতো এলিজাবেথে নিজৰ ধৰ্ম এৰা নাই বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমেৰিকাৰ সিনেটৰ উলাদিৰ অধীনত এলিজাবেথে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল জৰ্জ সৰছৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথে টকা পাইছিল টম উদালিয়ে পাকিস্তানক সহায় কৰিবলৈ মাৰ্কিন চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছিল বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কেৱল ইমানেই নহয় এলিজাবেথৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখনো আমোদজনক দিল্লীত নিযুক্তিৰ এবছৰৰ পাছত যোগদানৰ তাৰিখ দিছিল এলিজাবেথক এই এবছৰত এলিজাবেথক প্ৰশিক্ষণ দিছিল আলী টকিৰ শেখে আলী টকিৰ আৰু ভাৱনাল উঠাৰ মাজত চুক্তি হৈছিল সেইমতে এলিজাবেথক ভাৰতৰ বিভিন্ন কামত নিয়োগ কৰা হৈছিল বুলি সংবাদমেলত জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী এলিজাবেথে দিল্লীৰ পৰা বহুবাৰ ইছলামাবাদলৈ গৈছিল এলিজাবেথৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ খৰচ বহন কৰিছিল লীগ পাকিস্তানে 2.5 লাখ টকা দৰমহা পাইছিল এলিজাবেথে কিন্তু এলিজাবেথৰ মুৰব্বী ভাৱনা লথৰাই পাইছিল মাত্ৰ 50,000 টকা 2013 চনৰ 24 ছেপ্টেম্বৰত গৌৰৱ এলিজাবেথৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল মুঠ 91.27 লাখ টকা পাইছিল লীগ ইণ্ডিয়াই ইয়াৰে 82.41 লাখ টকা কেৱল এলিজাবেথৰ দৰমহা আছিল বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী মোদী চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথে পাকিস্তানলৈ ৰিপৰ্ট দিছিল নো ৰিস্ক নো ভিজিবিলিটি কৌশল গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ দিছিল এলিজাবেথে বিয়াৰ পাছতো 9 বাৰকৈ পাকিস্তানলৈ গৈছিল এলিজাবেথ প্ৰতিবাৰে আটাৰী সীমান্তৰে এলিজাবেথ পাকিস্তানলৈ গৈছিল বুলি মন্তব্য বিয়াৰ আগত তিনিবাৰ পাকিস্তানলৈ গৈছিল এলিজাবেথ গৌৰৱ গগৈ লিড ইণ্ডিয়াত থাকোঁতে ছবাৰ পাকিস্তানলৈ গৈছিল এলিজাবেথ গৌৰৱে পাকিস্তান ভ্ৰমণক লৈ কি উত্তৰ দিছিল বুলি সংবাদমেলত প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী পাকিস্তানত পত্নীক লগ কৰিবলৈ যোৱা বুলি কৈছিল গৌৰৱ গগৈ কিন্তু সেই সময়ত এলিজাবেথ দিল্লীতে কৰ্মৰত আছিল গৌৰৱে আটাৰী সীমান্তৰে গৈছিল পাকিস্তানলৈ সেই সময়ত তৰুণ গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গৌৰৱৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণক লৈ অসম আৰক্ষীক অৱগত কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈ সম্পূৰ্ণ নীৰৱ হৈ আছিল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ সময়তো সামাজিক মাধ্যমতো গৌৰৱ গগৈ কোনো ফটো আপলোড কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে গৌৰৱৰ পাক ভ্ৰমণৰ ভিসা প্ৰক্ৰিয়া সন্দেহজনক আছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো দেশে সমগ্ৰ দেশখনৰ বাবে ভিসা নিদিয়ে নিৰ্দিষ্ট ঠাই উল্লেখ কৰিহে ভিসা প্ৰদান কৰা হয় গৌৰৱক কেৱল লাহোৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভিসা প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু পাকিস্তানৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে ইছলামাবাদ আৰু কৰাচী ভ্ৰমণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল সেই অনুমতি সন্দেহজনক আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হোৱা নাছিল এই পত্ৰখনে প্ৰমাণ কৰে গৌৰৱ পাকিস্তানলৈ সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে গৈছিল ইছলামাবাদ আৰু কৰাচীলৈ তেওঁক কিয় মাতি নিয়া হৈছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে গৌৰৱৰ সুসম্পৰ্ক আছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানত 10 দিন আছিল জিন্তু গগৈক হত্যা কৰা পাকিস্তানে কিয় গৌৰৱ গগৈক ৰঙা দলিচা পাৰি দিছিল বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এলিজাবেথ কৰ্ণৱালক জেৰা কৰিছিল তদন্তকাৰী দলে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ ক'ত আছিল কাক লগ পাইছিল সোধা হৈছিল কিন্তু এলিজাবেথে কোনো উত্তৰ দিয়া নাছিল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী পাকিস্তানৰ পৰা অহাৰ পাছত গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদত সামৰিক প্ৰস্তুতিক লৈ প্ৰশ্ন সুধিছিল
সংসদত গৌৰৱ গগৈয়ে সোধা এই প্ৰশ্নসমূহ সন্দেহজনক বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংসদত নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট ক'ত আছে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে ইউৰেনিয়াম খনি ক'ত আছে সংসদত প্ৰশ্ন কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে অসমৰ সাংসদ হৈ গৌৰৱৰ পাকিস্তান সীমান্তক লৈ কিয় প্ৰশ্ন কৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী সংসদত সামৰিকভাৱে স্পৰ্শকাতৰ প্ৰশ্ন কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানত থকা সময়ৰ সকলো তথ্য জনাব লাগিব পাকিস্তানত থকা সময়ৰ সকলো ফটো প্ৰতিদিনৰ কাম-কাজ তথ্য গৌৰৱ গগৈয়ে দিব লাগে বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো সাংসদে যুৱক-যুৱতীক পাকিস্তানৰ দূতাবাসলৈ নিয়ে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৌৰৱে পাকিস্তানত 10 দিনৰ কিহৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল লগতে সন্তানৰ ব্ৰিটিছ নাগৰিকত্বক লৈ গৌৰৱক প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে নিজৰ সন্তানৰ ভাৰতীয় পাছপৰ্ট সমৰ্পণ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে নিজে পাছপৰ্ট অফিচলৈ গৈ জমা দিছিল পাছপৰ্টখন গৌৰৱৰ পুত্ৰ কবিৰ গগৈ ভাৰতীয় পাছপৰ্টত হিন্দু ধৰ্ম নামত আছিল কিন্তু এতিয়া পাছপৰ্টত ধৰ্মৰ নাম কোনো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈ কন্যা মায়া গগৈ আৰম্ভণিৰ পৰা ব্ৰিটিছ নাগৰিক মায়া গগৈ ধৰ্ম খ্ৰীষ্টান বুলি উল্লেখ আছে পাছপৰ্টখনত 2022 চনৰ 24 এপ্ৰিললৈকে কবিৰ গগৈ ধৰ্ম আছিল হিন্দু গৌৰৱৰ পৰিয়ালৰ 4জন নাগৰিকৰ 3জনে হৈছে ব্ৰিটিছ নাগৰিক 2জন খ্ৰীষ্টান এজনৰ ধৰ্ম উল্লেখ নাই আৰু এজন হিন্দু বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব পৰ্যায়ক্ৰমে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত তদন্ত চলোৱা অসম আৰক্ষীক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ কিছু তথ্য প্ৰকাশত সীমাবদ্ধতা আছে সেই গোচৰটো কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে অপেক্ষা কৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীক ৰাজীৱ গান্ধীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিক কৰি ৰাখিছিল কিন্তু গৌৰৱে 3বাৰ সাংসদ হোৱাৰ পাছতো নিজৰ সন্তানক ব্ৰিটিছ নাগৰিক কৰি ৰাখিলে বুলি সংবাদমেলত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মোদী শাসনলৈ অহাৰ পাছতেই পাকিস্তানৰ নাগৰিক আলী টকিৰ ভাৰতলৈ নহা হ'ল অতদিনে গৌৰৱক জেৰা কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া গৌৰৱকো জেৰা কৰিব লাগিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত মুখ খুলিবলৈ গৌৰৱ গগৈক 10 দিনৰ সময়সীমা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে উত্তৰ নিদিলে আমি এয়া দেশদ্ৰোহ বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে এলিজাবেথৰ ভিছা বাতিলৰ আবেদন জনাব ৰাজ্য চৰকাৰ এছডিজিপি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল এছআইটিত আছিল ৰজি কলিতা মৈত্ৰী ডেকা প্ৰণৱ গোস্বামী নতুন দিল্লীত এছআইটিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল গৌৰৱ পত্নী এলিজাবেথ পাকিস্তানৰ এনজিঅ'ৰ হৈ ভাৰতৰ নিৰাপত্তাজনিত দিশৰ ডাটা কালেক্টৰ কাম কৰিছিল গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথ আৰক্ষী তদন্তৰ সময়ছোৱাত এছআইটিয়ে 5বাৰ দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱলৈ গৈছিল আহমেদাবাদলৈ গৈছিল তদন্তকাৰী দলটো পাকিস্তানী নাগৰিক আলী টকি শেখৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিছিল এছআইটিৰ দলটোৱে আলী টকি শেখৰ কেইবা কোটি টকা বিনিয়োগ আছে এলিজাবেথৰ কৰ্মৰত এনজিঅ' গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথৰ পাকিস্তান লিংক বিচাৰি প্ৰথম অৱস্থাত অসম আৰক্ষীয়ে এছআইটিয়ে 13 দিন ধৰি বাহৰ পাতিছিল নতুন দিল্লীত জেৰা কৰিছিল জেএনইউৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপকৰ পত্নীক এছআইটিৰ পৰা সাৰি যোৱা নাছিল ব্ৰিটিছ দূতাবাসৰ বিষয়াসকল পাকিস্তানী নাগৰিক আলী টকি শেখ ভাৰতলৈ অহাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল এছআইটিয়ে ডক্টৰ নুপুৰ বৰুৱাৰ আমন্ত্ৰণত ভাৰতলৈ আহিছিল আলী টকিৰ শেখ সেইবাবে এছআইটিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল স্বামীসহ নুপুৰ বৰুৱা জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল ব্ৰিটিছ দূতাবাসৰ কৰ্মচাৰী অনিৰ্বাণ গাংগুলী আহমেদাবাদলৈ গৈ জেৰা কৰিছিল পৰিৱেশ কৰ্মী মিহিৰ ভাটক লিন ইণ্ডিয়া নামৰ এটা সংস্থাত এলিজাবেথৰ সহকৰ্মী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল মিহিৰ ভাট এলিজাবেথৰ ইছলামাবাদত প্ৰথম সাক্ষাতৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মিহিৰ ভাটে এছআইটিৰ জেৰাত মিহিৰ ভাটে দিছিল বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেলৰ পাছতেই সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ মাজুলীৰ জিলা সদৰ গড়মূৰত জিলা বিজেপিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ গৌৰৱ গগৈ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল হ'ল মাজুলী জিলাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়
গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলৰ প্ৰথমতে ডিফুত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলং জিলা বিজেপিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ডিফুৰ কাছা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডিফু চহৰৰ সহস্ৰাধিক লোকে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলৰ পাছতেই সাংসদ গৌৰৱ গগৈক 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে শৃংখল চলিহাই শীঘ্ৰে গৌৰৱ গগৈক নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অন্যথা বীৰ লাচিত সেনাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি সামাজিক মাধ্যমযোগে জনাইছে শৃংখল চলিহাই পিস্তল সদৃশ লাইটাৰ হাতত লৈ ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এজন যুৱক 2023 চনতে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছিল যুৱকজনে দুদিন পূৰ্বে পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ অপৰাধত চিন্তু শইকীয়া নামৰ যুৱকজনক আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষী ছাত্ৰৰ মৃত্যুক লৈ ডুমডুমাৰ ফিলবাৰীত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা নিশা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত কণমানি ছাত্ৰৰ মৃতদেহ লৈ গেট ভাঙি বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিলে উত্তেজিত জনতাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ পাছত মাজুলীলৈ নিয়া হয় কণমানি ছাত্ৰ উৎপল টায়াৰৰ মৃতদেহ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিত উৎপল টায়াৰ নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ সকলো শিক্ষকৰ সন্মুখতেই সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীয়ে ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰা বুলি স্থানীয় একাংশ ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ লগতে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ফিলেবাৰীৰ অধ্যক্ষা মুন্মী মহন্তকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডুমডুমা আৰু মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা খানাপাৰাৰ দিশে গৈ থকা দুখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ডাম্পাৰ আৰু ছুইফ্ট বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত কেইবাজনো আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই ডাম্পাৰ চালকখনৰ পলায়ন হোজাইত নকল সোণৰ নাওসহ দুজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে মুৰাধাৰ আৰক্ষীয়ে নিশা চলোৱা অভিযানত আমবাৰী মাটিখোলা অঞ্চলৰ পৰা 1.4 কিলোগ্ৰাম নকল সোণৰ নাওসহ 2 যুৱকক আটক কৰিছে আটকাধীন যুৱক দুজন হৈছে ছাফিৰ উদ্দিন আৰু মিজানুৰ ৰহমান ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰী উত্তৰ লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ নকল সোণ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰি আহিছিল এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন লোকৰ সন্ধানত মুৰাধাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গৰু চুৰক লৈ জামুগুৰিহাটৰ পাতলচুক গাঁৱত তীব্ৰ উত্তেজনা পাতলচুক গাঁৱৰ 4 লেনযুক্ত পথত গাড়ীসহ 3জন সন্দেহজনক লোকক স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি উত্তম মাধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে গাঁওখনৰ 4টাকৈ কৃষকৰ গোহালিৰ পৰা 6টাকৈ গৰু চুৰি কৰি লৈ গৈছিল এই চোৰৰ দল হাজোত গৰু চোৰৰ সন্তাক হাজোৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষকৰ গোহালিৰ পৰা গৰু চুৰ কৰা 3টাকৈ গভাইট চোৰক আৰক্ষীয়ে ধৰায়ত্ব কৰিছে হাজোৰ টুক্কা দিয়াৰ মনোৰঞ্জন কলিতাৰ গৰু ফাৰ্মৰ পৰা গৰু চুৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চোৰকেইটা গৰু চুৰি কৰা সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচি কেমেৰা হাজোত গৰু চুৰিত ব্যৱহৃত স্কৰ্পিঅ' বাহনসহ এখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰিছে হাজো আৰক্ষীয়ে ৰামদি আৰু হাজো আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত মুকালমুৱাৰ কচু পথাৰৰ পৰা বিলাসী বাহনসহ চুৰি হোৱা 3টাকৈ গৰু উদ্ধাৰ কৰে আৰু হাজোৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দিনৰ ভাগত চোৰে চুৰি কৰা ঠাইসমূহৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিছে মটৰচাইকেলেৰে পাছত নিশা সেই স্থানসমূহত চোৰে সংঘটিত কৰে চুৰি কাৰ্য গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা গবাইত চোৰকেইটা হাজোৰ চৰাবাৰী ৰমজান আলী কচু পথাৰৰ সুনবৰ আলী আৰু জাকিৰ আলী লামডিঙত চুৰি সামগ্ৰীসহ ডেম্পৰ গৰাকীক আটক কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰা ডেমটোৰ গৰাকীৰ নাম হৈছে শামছুদ্দিন আৰক্ষীয়ে ডেমটোত অভিযান চলাই ৰূপৰ সামগ্ৰীৰ লগতে কাঁহ পিতল আৰু চিলভাৰৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে ধৰ্মনগৰত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আগৰতলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 41 মাইল এলেকাত চলোৱা তালাচী অভিযানত এখন বিলাসী থাৰ বাহনৰ পৰা ড্ৰাগছ আৰু নিষিদ্ধ কফ চিৰাপৰ বটল জব্দ কৰা হয় এই ঘটনাত 3 সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈ কালাপাহাৰ আখ্যা কালাপাহাৰ সদৃশ মানুহক ৰাইজে আদৰি নলয় বুলি তেওঁলোকক উৎখাত কৰাটো বিজেপিৰ কাম বুলি বাক্সাৰ মুছলপুৰত মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বিটিচিৰ 15টা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই লগতে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল মন্ত্ৰীগৰাকী বিটিচিত অখিল গগৈৰ কোনো সংগঠন নাই অখিল গগৈ কোনো চিনি নাপায় বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই 2026 নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে নৱগঠিত 32 নং কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজ আৰম্ভ হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা কংকন নাথে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে নিজৰ নিজৰ শৈলীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছে সমষ্টিত
গৌৰীপুৰত এবাৰ বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰত্যাশী গোৱালপৰীয়া লোকগীত সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ জীয়ৰী অলকা পাণ্ডে বৰুৱা শক্তিশালী আত্মনিৰ্ভৰ আৰু গৌৰৱময় গৌৰীপুৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অলকা বৰুৱা শিৱমীৰ পাথাৰকান্দিত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান প্ৰায় 1000 বিঘা মাটিৰ বেদখল উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে 10 সহস্ৰাধিক পৰিয়ালক দিয়া হৈছে উচ্ছেদৰ জাননী উচ্ছেদথলীত বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰাৰ পাছতেই নিজে নিজৰ ঘৰ ভাঙিছে বেদখলকাৰীয়ে মধুৰবন খিলৰবন উত্তৰ গোলাপুৰত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান বৰতল দয়ালদম কৰিমগঞ্জ বিলতো চলিছে উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ চলিছে ইছাৰাপাৰ মাধৱপুৰ বালিয়া আৰু জুবিচৰাটো মাগুৰ উত্তৰ চালমনাকে ধৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শীঘ্ৰে গৌৰৱ গগৈয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক বুলি ক'লে আসুৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বিষয়টো সত্যতা স্পষ্ট কৰক বুলি মন্তব্য সমীৰণ ফুকনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলৰ পাছতে ধেমাজিত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে চলিছে বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট শ্লোগানেৰে বিজেপিৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে কাছাৰী ময়দানৰ পৰা কেইবা সহস্ৰাধিক কৰ্মীক সমবেত কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে জোনাই বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নিশা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত বজাৰৰ প্ৰায় 10খনতকৈ অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৱাসগৃহ নিমিষতে ভস্মীভূত হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত 40ৰ পৰা 50 লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 95 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সামৰণি শংকৰ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী উপলক্ষে দেওবাৰে পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকাই উত্তোলন কৰিলে পতাকা তাৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হয় ভাগৱত ভ্ৰমণ আৰু বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শংকৰদেৱ সংঘৰ 95 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ 12নীয়া শোভাযাত্ৰাৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হ'ল মুকলি সভা তিনিদিনীয়া জয়গুৰু ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে জামুগুৰি জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ শংকৰ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সামৰণিৰ লগে লগে নিজম পৰিব জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ শিৱসাগৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ মিয়াৰ দপদপনি সহ্য কৰা নহ'ব বুলি ধ্বনি দি সংগঠনটোৰ শতাধিক কৰ্মীৰ বিষয়ে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ তামাহাটৰ চিট ব্ৰিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ইটাবতাত শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ তামাহাটৰ দৰদৰপুৰস্থিত চিট ব্ৰিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি নামৰ ইটা ভাটাটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আইন বিৰোধী কাম চলি থকাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ মালিক পক্ষই দিনে নিশাই ইটা নিৰ্মাণৰ কামত শিশু শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কেৱল ইমানেই নহয় দপৰপুৰৰ মাজত অৱস্থিত ভাটাটোত উৰে নিশা বাজি থাকে লাউড স্পীকাৰ ইটা ভাটাটোত চলা আইন বিৰোধী কাম কাজক লৈ স্থানীয় লোকে বিৰোধিতা কৰিলে মালিক পক্ষই ভয়ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় আৰক্ষীয়ে অৱগত কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ কলিয়াবৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা প্ৰায় 2 বছৰৰ পাছতো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এটা পথ চিকনি চাহ বাগিচাৰ মূল পথৰ পৰা দ্বিতীয় বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ পথটো আজি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল ঠিকাদাৰৰ হেমাহিত আধাৰশিলা স্থাপনৰ প্ৰায় 2 বছৰৰ পাছতো অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ল এই পথটোৰ নিৰ্মাণ কাজিৰঙাত স্বয়ং ভূমি সংৰক্ষিত বিভাগৰ হাততে ভুলণ্ঠিত হৈছে বিশাল কাঠনি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ দোহাই দি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনস্থ বিভাগটোৱে এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে আঁচনিভুক্ত বহু গছ-গছনি চৰকাৰৰ গছপুলি ৰোপণ আঁচনিৰ পৰিপন্থী কাৰ্যক সচেতন মহলে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে আৰু এনে কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ দাবী কৰিছে ডিগবৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা 108 গৰাকী বিভিন্ন জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰা হ'ল টিংৰাইস্থিত বিধায়ক সুৰেন ফুকনৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা 13,45,000 টকাৰ প্ৰতিগৰাকী ৰোগীলৈ 10ৰ পৰা 30,000 টকাৰ চেক বিতৰণ কৰে বিধায়ক যোৰহাটৰ লাডৈগড়ৰ চেনিজান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এটা মৃত নাহৰ ফুটুকী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰাপ্তবয়স্ক নাহৰ ফুটুকীটো বাঘটো নিশা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ স্থানীয় লোকে পথৰ কাষত পৰি থকা বাঘটো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি বিভাগক চমজাই দিছে ধৰ্মনগৰ কাঞ্চনপুৰত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাক আৰু অটো ৰিক্সাৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত 4 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু এই ঘটনাত আন 5জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহতসকলক কাঞ্চনপুৰ চিকিৎসালয়ত মহানগৰী মালিগাঁৱত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ মালিগাঁও একাউণ্টেন্স কলনীত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত প্ৰত্যক্ষ কৰা হ'ল নাহৰ ফুটুকীটো জনাঞ্চলত নাহৰ ফুটুকীটোৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চল
শিৱসাগৰ ডিমৌ থানাক এইবাৰৰ অসমৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ থানাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ডিমৌ থানালৈ আগবঢ়োৱা এই স্বীকৃতিয়ে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে থানাৰ বিষয়া আৰু জোৱানসকলক শিৱসাগৰত আধাৰশিলা ষ্টাৰ্টৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱত শিশু শিল্পী ঝিনি পাৰিণৰ অংশগ্ৰহণ মুম্বাইত সংগীতৰ জগতত খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হোৱা অসমৰ সামগ্ৰী ঝিনি পাৰিণৰ কণ্ঠই মোহিত কৰিলে দৰ্শকক চতুৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যয়নত ঝিনি আছে এটা সংগীত বেণ্ড তামোলপুৰত হিন্দু সন্মিলনৰ বিশাল সমাৱেশ বাৰেগাঁও মণ্ডল হিন্দু সন্মিলন আয়োজন সমিতিৰ উদ্যোগত তামোলপুৰ আঞ্চলিক দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব এই হিন্দু সন্মিলন পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু হোজাই জিলাৰ মাজত কপিলী নদীত নিৰ্মাণ হ'ব এখন দলং শিলডুবি অঞ্চলৰ পৰা হোজাই সংযোগ হ'বলগীয়া এই দলংখন আধাৰশিলাৰ স্থাপন কৰা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ মৰধীৰখিনি নাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা একাংশ দুষ্ট চক্ৰই মৃতপ্ৰায় মৰধনশিৰি নৈৰ কাষত কাম কৰি আহিছে জাবৰ পেলোৱা ঠাই মুখ্যমন্ত্ৰী ধৰ্মজ্যোতি আঁচনিৰ উদ্যোগৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণ দেওবাৰে খানাপাৰা ISBTৰ পৰা বটদ্ৰৱালৈকে প্ৰায় 10খন বাছ গৈছে সমান্তৰালকৈ সূৰ্য পাহাৰলৈ গৈছে 3খনকৈ বাছ আজি প্ৰায় 3 শতাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আজি আঁচনিৰ জৰিয়তে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ধৰ্মজ্যোতি আঁচনিৰ উদ্যোগৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ ব্যয়ৰ অধিক শতাংশ খৰচ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মাত্ৰ কম সংখ্যক ব্যয়হে বহন কৰিব লাগিব বিগত বছৰটো এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বহু ভক্তই ভ্ৰমণ কৰিছিল তীৰ্থস্থানখন নগাঁও ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হৈছে ইণ্ট্ৰা IIT স্কিল প্ৰতিযোগিতা 6 আৰু 7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত সৰ্বমুঠ 15টা ট্ৰেডে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গোৱালপাৰা শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থানত 9 দিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে বিষ্ণু যজ্ঞসহ মেলা উৎসৱ প্ৰতি বছৰে শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি কামনাৰে শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু যজ্ঞসহ মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে সৰবিদ্য আকাশৰ কবি ৰফিকুল হুছেইনৰ দেহাৱসান বোকাখাটৰ সুসন্তান নাট্যকাৰ পৰিচালক কবি সাহিত্যিক ৰফিকুল হুছেইনৰ দেহাৱসান মৰিগাঁৱত প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছিল সাহিত্যিক ৰফিকুল হুছেইন শনিবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত GMCHত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাহিত্যিক দেওবাৰে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ পৰা ছানডে অন চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হ'ল ফিট ইণ্ডিয়া আয়োজন কৰিছে চাইকেল ৰেলী এই চাইকেল ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰিলে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰোছা দেওবাৰে দিছপুৰ জিলা সমজিলা আৰু গুৱাহাটী সমজিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে খেলিলে ক্ৰিকেট খেল মহানগৰীৰ লতাকটাৰ খেলপথাৰত 10 অভাৰ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ যায় খেলখনত আঁত ধৰিলে দিছপুৰ সমজিলা আয়ুক্ত বিমান দাস আৰু চক্ৰ বিষয়া বুমুল বৈশ্য T20 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত ভাৰতে জয়েৰে নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমখন মেচত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 29 ৰানত জয়ী হ'ল টিম ইণ্ডিয়া 12 ফেব্ৰুৱাৰীত সূৰ্য বাহিনীৰ মুখামুখি হ'ব নামে পুনৰ পদক অৰ্জন কৰিলে লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে বক্সাম এলিট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিঙৰ ফাইনেলত জয়ী হ'ল লাভলিনা স্পেইনত 75 কেজি শাখাত জয়ী হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই লাভলিনা হাতত পৰাস্ত হ'ল ইংলেণ্ডৰ মেৰী কেট স্মিথ ফৰিদাবাদৰ সুৰাজকুণ্ডত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰাফ্ট মেলাত ঘটিল ভয়ংকৰ অঘটন হঠাৎ খহি পৰিল বহু লোক উঠি থকা এটা চলন্ত চকৰি এই ঘটনাত এজন আৰক্ষী পৰিদৰ্শকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে চকৰিটোত উঠি থকা 12জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মালয়েছিয়াৰ ৰাজধানী কুৱালালামপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেওবাৰে পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় এই বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ মাজত কেইবাখনো বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় মালয়েছিয়াত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ স্থিতি কঠোৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিষয়টো দৃঢ় স্থিতি গ্ৰহণ কৰি মোদীয়ে স্পষ্টভাৱে ক'লে সন্ত্ৰাসবাদক লৈ আপোচৰ কোনো স্থান নাই ৰাছিয়াৰ ৰিপাব্লিকত এখন চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত চুৰিকাঘাটৰ ঘটনা ছাত্ৰাবাসটোৰ ক্ৰীড়া হলত সংঘটিত এই চুৰিকাঘাটৰ ঘটনাত এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰকে ধৰি 6জন লোক আহত হৈছে আৰু 2জন আৰক্ষী বিষয়াও আহত হৈছে দুটা সংবাদত এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো TMT লগাইছে মাইথন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰেন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰেন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য
ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত অতুল কেশৱৰ কোম্পানী এৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই কাৰণ তেওঁলোকে এই কথাও ভালদৰে জানে গাধী লুভিয়া অতুল কেশৱে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ হৈ দাবী দি নিজৰ বিপদ মাতি নানে এই পৰিস্থিতিৰ উমান পোৱাৰ পাছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰে সঘন যোগাযোগ কৰিছে 4 বিধায়কে লুৰেণ জ্যোতিৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত প্ৰাক্তন বিধায়ক কমলাকান্ত কলিতা উৎপল দত্ত যোগাযোগ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ভবেন ভৰালীয়ে ইতিমধ্যে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আহ্বানো জনাইছে তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ দিবলৈ কিন্তু তেওঁ এই কথাও জানে সেন্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি ভুলতো বিজেপিয়ে এৰি নিদিয়ে অগপক এৰি দিব কেৱল ডিমৰীয়া সমষ্টি য'ত কলিতাই নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলিতা সাজু হৈ আছে অলপ ইফাল সিফাল হলে হাতীৰ অতুল কেশৱৰ সংগ এৰিবলৈ কলিতাৰ দৰে এইবাৰ একেই অৱস্থা দেৰগাঁৱৰ বিধায়ক ভবেন ভৰালীৰ এইবাৰ দেৰগাঁও বিজেপিয়ে ল'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাৰ ফলত অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগা ভৰালীয়েও অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল 4 হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰেণ জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰেণ জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত অতুল কেশৱৰ কোম্পানী এৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই কাৰণ তেওঁলোকে এই কথাও ভালদৰে জানে গাধী লুভিয়া অতুল কেশৱে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ হৈ দাবী দি নিজৰ বিপদ মাতি নানে এই পৰিস্থিতিৰ উমান পোৱাৰ পাছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰে সঘন যোগাযোগ কৰিছে 4 বিধায়কে লুৰেণ জ্যোতিৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত প্ৰাক্তন বিধায়ক কমলাকান্ত কলিতা উৎপল দত্ত যোগাযোগ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ভবেন ভৰালীয়ে ইতিমধ্যে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আহ্বানো জনাইছে তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ দিব পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈক উত্তৰ দিবলৈ 10 দিনৰ ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সময়ৰ ভিতৰত উত্তৰ নিদিলে এয়া দেশত দ্ৰোহ বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈ এলিজাবেথৰ বিৰুদ্ধে পাক সংযোগৰ বিস্ফোৰক তথ্য ফাদিল গৌৰৱ পত্নী এলিজাবেথে পাকিস্তানলৈ যোগান ধৰিছিল আইবিৰ গোপন তথ্য মোদী শাসনলৈ অহাৰ পিছত ক্লাইমেট একশ্যন নচলিব বুলি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল পাকিস্তানক লো ৰিস্ক লো ভিজিবিলিটি কৌশল দিছিল পৰামৰ্শ আলী টৌকিৰ শীৰ্ষক প্ৰতিবেদন দিছিল এলিজাবেথে গৌৰৱ পত্নী এলিজাবেথক 2.5 লাখ টকা দৰমহা দিছিল আলী টৌকিৰৰ লিড পাকিস্তানে লিড ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে লিড পাকিস্তানে প্ৰেৰণ কৰিছিল এলিজাবেথৰ দৰমহা এলিজাবেথৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰো খৰচ বহন কৰিছিল লিড পাকিস্তানে ভাৰতক অশান্ত কৰাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আলী টৌকিৰ শেখে পাক সেনাৰ অতি ঘনিষ্ঠ আলী টৌকিৰে লিড পাকিস্তানত এলিজাবেথক দিছিল চাকৰি এলিজাবেথক ভাৰতলৈ পঠিয়াইছিল আলী টৌকিৰ শেখে
ভাৰত বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ তালি তৌকিৰৰ লগত আছে আৰু প্ৰভাৱশালী লোক গৌৰৱৰ পাক সংযোগৰ গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে হস্তান্তৰ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় গোচৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱকো কৰা হ'ব জেৰা গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ ফাদিল কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ জিলাই জিলাই বিজেপিয়ে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গৌৰৱ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজপথ আর বাতৰিলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগৰ তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা কৰাৰ পিছতে জিলাই জিলাই বিজেপিয়ে এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মাজুলীৰ জিলা সদৰ গড়মূৰত বিজেপিৰ বিশাল প্ৰতিবাদী ৰেলী হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ গৌৰৱ বিৰোধী শ্লোগানেৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তুলিছে মাজুলী জিলা বিজেপিয়ে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তুলিছে গৌৰৱৰ পাক সংযোগ ফাদিল হোৱাৰ পিছতে যেহেতু কিছু ঘণ্টাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান সংযোগ ফাদিল কৰিছে আৰু সেই ফাদিলৰ পিছতে এতিয়া এনেধৰণে পৰিৱেশ উত্তাল হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এয়া মাজুলীৰ দৃশ্য গৌৰৱ গগৈ যে পাকিস্তানৰ লগত এটা সুসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে তেওঁ যি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ অপৰাধত তেওঁ অপৰাধী বুলি আমি চিহ্নিত কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ এই সম্পৰ্কই আমাৰ জাতিক ধ্বংস কৰাৰ যি কৌশল সেই কৌশল আজি ফাদিল হৈছে আমি সমগ্ৰ অসমত আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অনতি পলমে গৌৰৱ গগৈক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু ফাঁচী কাঠত ওলমাব লাগে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা জাতিটোৰ বাবে অসমৰ এগৰাকী অতি শ্ৰদ্ধাৰ অসমীয়া জাতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় তৰুণ গগৈদেৱৰ সন্তানে এনেকুৱা এটা জাতি কাম কৰিব বুলি জাতিয়ে কেতিয়াও ভবা নাছিলে এই দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এগৰাকী ব্যক্তিক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীত গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেখেতক আমি হাই হাই কৰিছোঁ ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেধৰণে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ ডিফুৰ KASA ষ্টেডিয়ামৰ পৰা সহস্ৰ লোকে উলিয়ালে বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল জিলা বিজেপিৰ নেতৃত্বত উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিলে ডিফুৰ আকাশ বঁটা গৌৰৱ গগৈক পাকিস্তানী এজেণ্ট তথা দেশদ্ৰোহী আখ্যা দিয়াৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী গৌৰৱ গগৈ সঁচাকৈ দেশদ্ৰোহী গৌৰৱ গগৈ সঁচাকৈ ৰাইজক যি ধৰণে বিপৰীতে প্ৰচাৰিত কৰিছে অসমৰ ৰাইজক নিন্দনীয় আৰু তেখেতে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে তেখেত মনে মনে থকা ভাল গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক হুঁচিয়াৰ কৰিবলৈ দিছোঁ যে তেনেকুৱা এটা একো অথেণ্টিচিটি নোহোৱাকৈ আমাৰ দলক আমাৰ নেতাক তেনেকুৱা আৰোপ কৰিব নালাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলৰ পিছতে ধেমাজিতো বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজি জিলা বিজেপিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কাছাৰী ময়দানৰ পৰা সহস্ৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে উলিয়ালে বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰে ধেমাজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইয়াৰ পৰা অসমৰ এজন আংকলে যাতে পাকিস্তানী এজেণ্ট হিচাপে যাতে কাম নকৰে আৰু আমাৰ অসমখনক যাতে পাকিস্তানী আগ্ৰাসনৰ পৰা যাতে মুক্ত কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমি ইয়াৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু অৱগত কৰিছোঁ আৰু সাৱধান কৰি দিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতেও তেখেতে যিখিনি কাম কৰি আছে পাকিস্তানৰ হৈ এই কামখিনি যাতে এতিয়াই বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এই কামখিনিৰ পৰা যাতে বিৰত থাকে Congress go back, go back, go back. Congress go back, go back, go back. যাতে পাকিস্তানী এজেণ্ট হিচাপে যাতে কাম নকৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষখন যাতে আমি পাকিস্তানীৰ যিটো আগ্ৰাসন পাকিস্তানীৰ যিটো কূট কৌশল এই কূট কৌশল যাতে আমাক মুক্ত কৰিব লাগে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ
কাৰণে তেখেতে কি এজেণ্ট হিচাপে যিখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ নীতিক তেখেতে অৱগত কৰি আছে তাৰ পৰা যাতে বিৰত থাকে। আৰু সংবাদমেল পাতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটাকৈ ফাদিল কৰিলে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ তথ্য। গৌৰৱ গগৈ এলিজাবেথ আৰু আলী টকি শেখক লৈ বিস্ফোৰক তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ লগতে গোচৰটো কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইপিনে পাকিস্তান সংযোগ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈ 10 দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ ডেডলাইন দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 10 দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ নিদিলে এয়া দেশত দ্ৰোহ বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইপিনে এলিজাবেথৰ ভিছা বাতিলৰ বাবেও আবেদন জনাব ৰাজ্য চৰকাৰে। অসমৰ জনসাধাৰণৰ পৰা নিৰ্বাচিত সংসদ এজনৰ বিৰুদ্ধে বৈৰী ৰাষ্ট্ৰ বা শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সম্বন্ধৰ কথা কোৱা যায়, সি আমাৰ জাতিটোৰ দুৰ্বলতাকো প্ৰমাণ কৰে আৰু আমাৰ জাতিৰ বাবে বা অসমৰ বাবে ই যে এটা দুখৰ দিন তাকো নিশ্চিতভাৱে মই অনুভৱ কৰোঁ। গোটেই ঘটনাৰ আৰম্ভণি হৈছিলে মই ছিংগাপুৰত আছিলোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট ছামিটত, আৰু তেতিয়া আমাৰ ইয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত হঠাতে এখন ফটো আহিছিলে যে 2015 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ নৱনিৰ্বাচিত সংসদ গৌৰৱ গগৈ এটা ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ প্ৰজন্ম এটাক পাকিস্তান এম্বেচিলৈ লৈ যায়। আৰু এই ঘটনাটো যেতিয়া মই দেখা পালোঁ তেতিয়া বহু দেৰিলৈকে মই আচৰিত হৈছিলোঁ আৰু মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে ফটোখন ফ্ৰেম কৰা বা ফটোশ্বপ কৰা আৰু এই ফটোখন কেতিয়াও সঁচা হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে আমি জানো। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ তেতিয়া হোৱা নাছিল, কাৰ্গিল যুদ্ধৰ কথা আমি জানো, আৰু কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ জিন্তু গগৈয়ে দেশ মাতৃৰ কাৰণে চৰম আত্মত্যাগ কৰিছিলে কাৰ্গিল যুদ্ধত, তাকো আমি জানো। আৰু পাকিস্তানৰ এম্বেচিলৈকে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি দল এটাক নৱনিৰ্বাচিত সংসদ এজনে লৈ যোৱা, আৰু সংসদজন যেতিয়া অসমৰ এজন পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্তান হয়, অসমৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সদস্য হয়, তেতিয়া সঁচাকৈয়ে ই এক আচৰিত হ'বলগীয়া ঘটনা। আৰু মই বহু দিনলৈ বিশ্বাস কৰি আছিলোঁ যে সেই ফটোখন মিছা, সেই ফটোখন সঁচা হ'ব নোৱাৰে, কোনোবাই এখনক বদমাচি কৰি বনাইছে। বাট আফটাৰ 2-3 days কংগ্ৰেছ পিপল ষ্টাৰ্টেড এনৰোজিং ইট। কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে গৈছে যদি কি হৈছে, গৈছে যদি কি হৈছে। দেন আই ৰিয়েলাইজ ডেট দিছ পিকচাৰ ইজ ট্ৰু, তাৰমানে এই ফটোখন সঁচা হয়। দেন উই অপেন আপ দ্য এণ্টায়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন বিকজ ইট কেনট বি ইন আইচলেশ্যন। যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মক কোনোবাই এনেকৈ পাকিস্তান এম্বেচিলৈকে লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে এণ্ড দে ট্ৰাই টু ডিফেণ্ড, দেন উই হেভ টু ৰিয়েলাইজ that there is something more behind this picture. Then we searched and then we found that Gaurav Gogoi's wife, Elizabeth Kolban Gogoi, was working in Pakistan since March 18, 2011 to March 17, 2012. And then we searched further on different open source and social media. Then we found that the family is very closely connected with a person called Ali Tokir Sheikh. যেতিয়া আমি আৰু অলপ অনুসন্ধান কৰিলোঁ তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথ কলবাৰ্ণ গগৈ মাৰ্চ 18, 2011 পৰা
March 17, 2012 that she walked in Pakistan, and during that period they become very close to a Pakistan gentleman called Ali Tokir Sheikh. আৰু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈ যে আপুনি 10 দিন কোট আছিল, কাক লগ পাইছিল, কাৰ লগত ফটো উঠিছিল, আপুনি প্ৰকাশ কৰক, কাৰণ আপোনাকতো মই সংসদো হৰুৱাব নোৱাৰো। নগাঁৱত উঠিলে বেলেগ জেগাত উঠিলেতো হৰুৱাব পাৰিম, নগাঁৱতো হৰুৱাব নোৱাৰো। গতিকে আপুনি এমপিও হৈ থাকিব আৰু দেশৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ বোজ হৈ থাকিব। আৰু এই ফ্লপছো টপছো এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই। যেতিয়া শহীদৰ কেঁচা তেজ দেশলৈকে উভতি আহে, গাঁৱলৈকে উভতি আহে, তেতিয়া সেইদিনা মানুহে এইবিলাক ফ্লপছো বুলি নকয়। গতিকে মই আশা কৰিম যে তেওঁ ক্লিন হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰক সংবাদমেলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলক তেওঁ ফ্লপ শ্ব' কৈছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগক লৈ আকৌ তেওঁ নিমাত হৈ আছে। সাংবাদিকে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰাটো বিষয়টোৰ পৰা তেওঁ ফালৰি কাটিছে। ৰিপুণ বৰা, ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈহে উত্তৰ দিব বুলি নিজে উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী। প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিলে যে নিজৰ ফ্লপ চিনেমাটো কেনেদৰে এটা মানুহৰ মাজত লৈ যাব পাৰে। বহুত চেষ্টা কৰিলে। 2.5 ঘণ্টা পিছত সেই ৰুমৰ ভিতৰত যিমানবোৰ সাংবাদিকসকল আছিলে তেওঁলোকে কনভিন্স কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন শুনিলে আপোনালোকে গম পাব যে তেওঁলোকে নিজে কনভিন্স হোৱা নাই। যি কথা মই আগতেও কৈছোঁ যে এইটো ফ্লপ হ'ব, মোৰ কথাটো অলপ মিছা হ'ল। ফ্লপ নহয়, এইটো ছুপাৰ ফ্লপ। এইটো ছুপাৰ ফ্লপ। তেওঁ যে 10 ছেপ্টেম্বৰত যিখিনি কথা এইখিনি কথা যে ক'বলৈ বিচাৰিছিল, সাংবাদিকসকলক 10 ছেপ্টেম্বৰত মাতি আনিবলৈ বিচাৰিছিল, পিছত 6 মাহ ৰৈ থাকিলে, শুই থাকিলে। ইমানে যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ তো 6 মাহ কি কৰি আছিলে? 6 মাহ ফাইলৰ ওপৰত কিয় শুই আছিলে? প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিলে যে নিজৰ ফ্লপ চিনেমা। আলী তৌকিৰ শ্বেখে গৌৰৱক 10 দিনৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল। গৌৰৱে লাহোৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভিজা পাইছিল, অৰ্থাৎ লাহোৰ ভ্ৰমণৰ বাবেহে ভিজা পাইছিল। কিন্তু গৌৰৱক কৰাচী আৰু ইছলামাবাদ ভ্ৰমণৰো অনুমতি দিছিল। পাক গৃহমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈক বিশেষ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল। এক কথাত গৌৰৱ আৰু পাক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সুসম্পৰ্ক আছে। সংবাদমেলত গৌৰৱৰ পাছপৰ্টৰ তথ্য ফাদিল কৰা হ'ল, ৰাজহুৱা কৰা হ'ল। পাক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অনুমতি পত্ৰ ৰাজহুৱা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনকি গৌৰৱক কিয় ইমান গুৰুত্ব দি নিছিল কৰাচী আৰু ইছলামাবাদলৈ, তাক লৈ প্ৰশ্ন। পাকিস্তানৰ পৰা অহাৰ পাছত সাংসদ হৈছিল গৌৰৱ গগৈ। সাংসদত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্নসমূহ অতি সন্দেহজনক। কোনোবা এমপিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক পাকিস্তান এম্বেচিত লৈ যায় নেকি? Have you ever heard a sitting MP of Indian Parliament takes youth to Pakistan embassy? But all these things happen after his return from Pakistan. Until and unless he clarified about his